Very good morning to all. Mr. Anish, today's speaker, will join in 2 minutes. Please stay connected with us. We will be starting the session in couple of minutes. Hello, check. Hello, check. Hello, check. Hello, check. Hello, can you all hear me? Yes, sir. Good morning, everyone. Hope you all are taking good care for safety in the COVID pandemic. On behalf of A.G. Patil Institute of Technology, Solapur, I, Madhura Kulkarni, welcome Mr. Anish Sahasrabudhe, today's speaker, Dr. R.V. Darekar, coordinator of the program, my colleagues and dear participants. Today is day 6 of 1 week online induction refresher program on Internet of Things approved and funded by AICTE and ISTE New Delhi. The topic for today is stress management. As we know, high levels of stress weakens the ability to think clearly, function effectively, and enjoy life. However, the need is raised that we must be well acquainted with the stress management. The stress management helps us to be happier, healthier, and more effective. To be effective, we are going to listen such a multi-talented person who has transformed himself into a personality. He has developed himself in various dimensions of career. Here is Mr. Anish Sahasrabudhe sir's profile. Mr. Anish is BCCI's cricket umpire, business consultant, international image consultant, owner of business restaurant chain, chef who knows to cook more than 800 dishes. He is motivational speaker and a trainer and event manager. About his career in cricket, he has started umpiring since 2002. He is the youngest state panel umpire of Maharashtra and qualified at the age of 16 only. He is the first and only person from Solapur on the BCCI's panel of cricket umpires. He has qualified to be on the new South Wales Cricket Umpires Association Australia. He holds experience of more than 1500 days of cricket. Mr. Anish, as a business consultant with more than 10 renowned jewelers in Maharashtra, as a consultant, he is a consultant for 23 companies as of now, including sectors like retail stores, hospitals, and real estate. He has conducted more than 600 corporate workshops. Mr. Anish,
addressed more than 180,000 students till date and more than 1200 seminars. Looking to his career graph, he has received India Leadership Awards for Most Multitasking Entrepreneur of India by the hands of well-known actress Soha Ali Khan at Bangalore in 2018. Dainik Bhaskar's Eminence Awards for being Most Eminent Personality, Proud Maharashtrian Award as Mr. Anish is Best Corporate Trainer of Maharashtra, 95 My Maharashtra Awards for Most Versatile Personality of Maharashtra, and finally, he has been awarded as Solapur Ratna for being a most prestigious gem of Solapur. Such a versatile personality is going to guide us today. I welcome you, sir, and request you to start the session on stress management. Thank you, and over to you, sir. Thank you, Madhura Kulkarni ma'am. Indeed, a great pleasure to be with all of you today. Thank you so much for the detailed and an elaborate introduction of mine. It is really a pleasing thing to listen about your own introduction if someone introduces this way. So thank you so much, Madhura Kulkarni ji. Uh, let us make this session as an interactive session rather than going as a one-way traffic. Because finally I'm an umpire, I'm not a player. So I want people to play and let me umpire a match. So I want players to play and I would umpire a game. That is how I want you people to discuss. I want you people to interact. I want you people to share your problems where you get stressed out. I know education industry is yet another challenging industry nowadays, looking at the pressure that you guys are facing with. So let us have an interaction. I'll be comfortable to speak in Marathi, Hindi, English, anything. So very first question to ask all of you is, how many of you have ever faced a stress? Can you just raise your hand or say, uh, you can simply raise your hand via Google Meet. You can still do that. So let me check. Let me check how many people raise their hand, because I'm connected with all the three devices. It's the camera that I'm looking at it. So whether I want to, where I want to have an eye contact, I would speak looking at a lens. Where I need to check the responses of the people, I have got my laptop ready, and as a backup plan, I have kept my third device ready here. So how many of, yes, I have got two people, three people who have raised their hands saying they have faced a stress in their life till today, at least once, twice, thrice. किती लोकांनी आजपर्यंत स्ट्रेसचा अनुभव घेतलाय, किती लोकांना आजपर्यंत स्ट्रेस आलाय कुठल्याही गोष्टीचा असू दे, कामाचा असू दे, इंटरव्ह्यू देतानाचा तो स्ट्रेस असू दे किंवा कुठलाही असू दे. लेट मी चेक. आय मीन फक्त मधुरा कुलकर्णी मॅडमना स्ट्रेस आजपर्यंत आलाय. इट्स रिअली सरप्राइझिंग. ज्या लोकांना माहीतच नाहीये हँड रेज कसा करायचा, त्यांच्यासाठी तुमच्या इथे रेज हँडचा ऑप्शन येतो खाली. सो यू कॅन सिम्पली क्लिक ऑन रेज हँड बटन. येस, टू पार्टिसिपेट. कीप युअर हँड्स रेज्ड अंटिल अँड अनलेस से कीप लोअर युअर हँड्स. सो खरंच सरप्राइझिंग आहे ही फिगर की फक्त दोनच लोकांना आजपर्यंत स्ट्रेस आलाय. बापरे. आय रिपीट माय क्वेश्चन अगेन. आजपर्यंत किती किती लोकांना कमीत कमी एकदा ना एकदा तरी स्ट्रेस आलेला आहे? हाऊ मेनी ऑफ यू हॅव एव्हर फेस्ड अ स्ट्रेसफुल सिच्युएशन ॲटलीस्ट वन्स इन युअर लाईफ टाइम? जस्ट रेज युअर हँड. गुगल मीटला यू गेट अन ऑप्शन. तिथे जो पाम दाखवलाय अख्खा, many times. Yes, I've got one answer as many times from IIPR. I need to check the chat. You can simply say yes in your chat box too. Jana kunala hand raise, yes, faced. Okay. Yes, now I am getting. So many times, Priyanka Kadam madam, Sharda Kadke, I think everyone, yes. So you can simply reply in the chat box too. That is completely okay with me. Can someone like to share his or her stressful situation? एखादी अशी सिच्युएशन सांगाल का जेव्हा तुम्ही खूप स्ट्रेस्ड होतात and a moderator or an operator can simply unmute themselves. So ज्यांना कोणाला बोलायचं, they can simply unmute themselves. तुम्ही स्वतःला unmute
करू शकता and you can simply share your experience. Come on, as I said, I would not be sharing a single slide here. Let me be very honest. Because stress is all about perceptions, because stress is all about mindset. Stress is all about the way you look at something. Stress is all about an approach and attitude that you deal a situation with. So I want people to speak with me. I want people to interact with me, and let us then find out what solutions we can find out on the stresses that they have faced till today. So come on, who would like to share his or her experience of being stressed out? Kunala experience share karayla avdel? Can someone just unmute yourself and start sharing it? Come on, we all are teachers, we all are faculty members. It's not kind of a student session जिथे मला लोकांना मुलांना विचारावं लागतंय बोला बोला बोला. आपण एकदा उभे राहिलो की 45 ते 50 मिनिटं बोलतो. सो कम ऑन, हु वुड लाईक टू शेअर हिज और हर एक्सपिरियन्स? कुणी अनम्यूट करेल स्वतःला? मराठीतनं करा, हिंदीतनं करा, इंग्लिश करा. एनी लँग्वेज इज ऑल ओके विथ मी. एक अशी सिच्युएशन जिथे तुम्ही खूप स्ट्रेस्ड होतात. कम ऑन. A simple request. Yes. एक्सपिरियन्स. आपण सगळे टीचिंग फील्ड मध्ये काम करतो, तर जेव्हा आपण या फील्ड मध्ये काम करतो, आपला स्वतःचा स्टडी, जे आपण नवीन सब्जेक्ट घेतो त्याचा स्टडी, त्याच्यानंतर आपल्या घरातली कामं असू देत किंवा मुलांचा अभ्यास असेल, याच्यामधून स्वतःला वेळ मिळत नाही. हा, आणि हे सगळं मॅनेज करताना आपल्याला एक स्ट्रेस येतो की आपण स्वतःसाठी वेळ नाही देऊ शकत. ओके, सो यू मीन टू से की आपल्याला स्वतःला वेळ देता येत नाही ह्याचा स्ट्रेस येतो, राईट? कधी असा स्ट्रेस असतो किंवा असा स्ट्रेस असतो की हाऊ आय वुड मॅनेज ऑल द थिंग्स इन 24 hours. ओके मॅडम, लेट मी टेल यू व्हेरी सिम्पल सोल्युशन टू धिस की ज्याच्यामुळे तुम्हाला स्ट्रेस येणार नाही. म्हणजे तुम्ही माझी प्रोफाईल जर का बघितली असेल तर आय एम मॅनेजिंग 8 ऑड बिझनेसेस बिंग अ बीसीसीआय अंपायर. म्हणजे मी 6 महिने माझ्या बिझनेसेसच्या ठिकाणी नसतो तरी माझे बिझनेसेस रन होत आहेत. सो मल्टीटास्किंग इज वन ऑफ द डोमेन किंवा वन ऑफ द की स्किल दॅट गॉड इज गिव्हन मी. लेट मी टेल यू मी काय करतो. आपण कधी स्ट्रेस होतो माहितीये का? जेव्हा आपण कन्फ्युज होतो की हे करायचंय की ते करायचंय, आणि देन वी डोंट फाइंड अन आन्सर, राईट? बऱ्याच वेळेला असं होतं की मी माझ्या अभ्यासाकडे लक्ष देऊ का माझ्या मुलांच्या अभ्यासाकडे लक्ष देऊ, मी माझं करिअर बघू का माझ्या मुलांचं ट्युशन, त्यांची शाळांचे वेळ, हे सगळं प्लॅन करू. आणि जिथे आपल्याला सोल्युशन सापडत नाही ना, तिथे आपल्याला स्ट्रेस येतो. टू गिव्ह यू अ सिम्पल, व्हेरी सिम्पल एक्झाम्पल, मी जर का मधुरा मॅडम तुम्हाला असं सांगितलं की तुम्ही महाबळेश्वरला जा आणि एखाद्या माणसाशी एक 15 मिनिटं बोलून या आणि मला सांगा की तो माणूस काय म्हणत होता. म्हणजे ठीक आहे, मला जायचंय तिथे, बोलायचंय आणि यायचंय. पण मी जर का असं म्हणलं की मॅडम तुम्ही असं करा, चीनला जा, 15 मिनिटं त्या माणसाशी बोला आणि 15 मिनिटं त्या माणसाशी बोलून तो काय म्हणतोय मला सांगा, तुम्ही म्हणाल बापरे मला चायनीज येत नाही. एखाद्या गोष्टीचं जेव्हा आपल्याला सोल्युशनच माहित नसतं ना, तेव्हा जो येतो त्याला स्ट्रेस म्हणतात. इट इज व्हेरी सिम्पल. ना याच्यात काय होतं, जेव्हा आपल्याला बऱ्याच गोष्टींमध्ये काय करायचं हे समजतच नाहीये ना, हा मेन बेस आहे तो स्ट्रेस आपल्याला काय येतो. जेव्हा आपल्याला कळायला लागेल की ओके माझ्यासमोर या 4 गोष्टी आहेत, माझं कॉलेजचं काम आहे, माझं स्वतःचा अभ्यास आहे, मला मुलांच्या या गोष्टी करायच्या आहेत, अँड आय डोंट नो द प्रायोरिटीज. याच्यासाठी एक सिम्पल मेथड फॉलो करायची मॅडम, अगदी बेसिक. दिस विल बी ऍप्लिकेबल टू वन अँड ऑल, जे कोणी सगळेजण ऐकतात. आजपर्यंत कुणाकुणाच्या आयुष्याची पाय डायग्राम तयार आहे? मधुरा मॅडम मी तुम्हालाच विचारतो, तुमच्या आयुष्याची पाय डायग्राम तयार आहे का? आपण पाय डायग्राम शिकलो, पण आपण आपल्या लाईफची पाय डायग्राम आजपर्यंत बनवलेली आहे का? तुम्ही तुमच्या लाईफची पाय डायग्राम बनवली आहे? नो सर. नो. बेसिक काय सांगतो, पाय डायग्राम इज नथिंग बट, फॉर एक्झाम्पल अशा गोष्टी लिहून आधी एका कागदावर काढा की मला माझ्या आयुष्यातल्या इम्पॉर्टंट गोष्टी कुठल्या कुठल्या वाटतात. फॉर एक्झाम्पल माझं करिअर, माझी फॅमिली, माझ्या कॉलेजचं वर्क, आणि ऑन टॉप ऑफ दॅट माझ्या हॉबीज, माझे रिलेटिव्ह, माझे फ्रेंड्स, या सगळ्या गोष्टी जे काही तुम्हाला इम्पॉर्टंट वाटतंय त्या गोष्टी एका लेफ्ट कॉलमला लिहून काढा. आणि नंतर त्याच्या समोर ती गोष्ट तुमच्या लाईफमध्ये किती टक्के महत्वाची हे पर्सेंटेज त्याच्या समोर लिहित जा.
ऐकायला खूप सोपं वाटतंय. 15 दिवस लागतील ही पाय डायग्राम बनवायला आणि त्याच्यातले पर्सेंटेज स्वतःच्या मनाशी जस्टिफाय करायला. आणि हे जेव्हा व्हायला लागेल ना तेव्हा थिंग्स आर प्रिटी डिफिकल्ट. कारण सांगतो, हे करणंच एवढं अवघड आहे, पण त्याच्यानंतर तुम्हाला स्ट्रेस नावाची गोष्ट टच सुद्धा करणार नाही. कारण काय तुम्हाला माहितीये की मला या घडीला काय करायचं. सो इट इज ॲज गुड ॲज वी आर देअर टू फाइंड अ सोल्युशन्स. वेन वी फाइंड अ सोल्युशन्स, जेव्हा आपल्याला माहितीये की काय करायचंय, फॉर एक्झाम्पल तुमच्या घरी 5 लोक अचानक जेवायला आली. तुम्हाला माहितीये किती कणिक घ्यायची, कणिक कशी भिजवायची, त्याच्या पोळ्या कशा करायच्या, भाजी कुठली फ्रीज मध्ये आहे, सगळं. पण उद्या जर का अचानक तुमच्या घरचा फ्यूजच उडला आणि मीटरच बंद पडलं, यू आर स्ट्रेस्ड आउट. काय करायचं हेच माहित नाही आणि ह्याचा जास्त स्ट्रेस आहे. सो स्ट्रेस इज नथिंग बट अ माइंडसेट, अ थॉट. जो विचार आपण त्या गोष्टीवर करतो ना, किंवा द वे वी थिंक अबाउट दॅट पर्टिक्युलर थिंग, द वे वी डील विथ द सिच्युएशन, द वे वी टॅकल दॅट सिच्युएशन इज बेसिकली अ पॉइंट वेर यू गेट स्ट्रेस्ड आउट. सो जेव्हा तुम्हाला तुमच्या आयुष्याचा पाय डायग्राम माहिती आणि कळतंय की मला या गोष्टीसाठी या सगळ्या प्रायोरिटीज नंतर वेळ द्यायचा आहे, तेव्हा तुम्हाला कळतं की मला आत्ताच्या घडीला एक्झॅक्टली नक्की काय करायचंय. क्लिअर मॅडम? आय होप आय हॅव आन्सर्ड युअर क्वेरी. Yes, sir, got the point. Got the point? Great. Anyone else wants to share his or her stressful situation? कुणीही सांगा. एखादा मोमेंट जेव्हा क्लासरूम मध्ये तुम्ही एखाद्या स्ट्रेस्ड वाटतं, किंवा जेव्हा पेपर चेकिंग येतं तेव्हा स्ट्रेस वाटतं, ऑनलाईन क्लास घ्यायचा स्ट्रेस्ड वाटतं. शेअर एनी ऑफ द एक्सपिरियन्सेस आणि मग मी कोर टॉपिकला टच करायला चालू करेन. बट आय वॉन्ट टू लिसन टू यू ऑल फर्स्ट. सो anyone can share his or her experience. Come on. I could see इथे प्रियांका कदम मॅडम, शारदा कटके मॅडम, मधुरा कुलकर्णी मॅडम, IIPR, IVM, इलेक्ट्रिकल अँड इलेक्ट्रॉनिक इंजिनिअरिंग, उत्तरा देशमुख मॅडम, या सगळ्यांनी ऑलमोस्ट इथे चॅटबॉक्स मध्ये टाकले की हो आम्ही स्ट्रेसफुल सिच्युएशन फेस केली. प्रॉब्लेम इज द वर्स्ट प्रॉब्लेम. का सगळ्या लोकांना स्ट्रेस वाटतं? इट इज व्हेरी सिम्पल की आपण आपली स्ट्रेसफुल सिच्युएशन कधी कोणाबरोबर शेअर करायच्या तयारीत नसतो. मी तुम्हाला सगळ्यांना आमचा एक एक्सपिरियन्स सांगतो. जेव्हा आम्ही मोठ्या मोठ्या मॅचेस ऑफिशिएट करतो, किंवा आमच्यातली काही लोक मोठ्या मोठ्या मॅचेस ऑफिशिएट करतात, इमॅजिन आपण किती आरामात म्हणतो ना, कसला फालतू डिसिजन दिला अंपायरनी, काय कळतंय त्यांना, कसले घाणेरडी मॅचेस करतात, ब्ला 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 ब्ला, हे जे काही सगळं आहे. इमॅजिन करा जेव्हा 63 कॅमेरा तुम्हाला कॅप्चर करत असतात वेगवेगळ्या अँगल मधून, जेव्हा त्या ग्राउंड मध्ये 80-90 स्पीकर लावलेले असतात, जेव्हा तुम्हाला जस्ट लेट मी कनेक्ट माय लॅपटॉप टू माय बॅटरी, जस्ट गिव्ह मी 1 सेकंड. राईट, येस. जेव्हा तुम्हाला 80-90 स्पीकर्सचा डीजे तिथे चालू असतो, ऑन टॉप ऑफ दॅट तुम्हाला 35-40 कोटी लोक देशातली एका वेळेस टीव्हीवर बघत असतात. जेव्हा त्या स्टेडियम मध्ये 55 ते 60 हजार लोक आरडाओरडा करत ती मॅच बघत असतात, तेव्हा आम्ही दोघे एकटे आत असतो. आणि ज्यांना असं वाटतं की खूप इझी आहे अंपायरिंग, त्यांच्यासाठी एक छान उदाहरण देतो की बॉल टाकल्यापासून, म्हणजे बॉल हातातनं सुटल्यापासून ते आम्ही डिसिजन देईपर्यंतचा वेळ असतो 1.6 सेकंड्स. कॅन यू इमॅजिन? म्हणजे 1.6 सेकंड्स मध्ये आम्हाला बॉल बघायचा आहे, आम्हाला पिचिंग बघायचं आहे, आम्हाला ट्रॅजेक्टरी बघायची, आम्हाला पाथ बघायचा आहे, बॅटला लागलाय का, पॅडला लागलाय का, बॅट पॅडला घासलीये का. आणि या सगळ्या ह्याच्यात 55 ते 60 हजार लोक आरडाओरडा करतायत, 63 कॅमेराज इन्व्हॉल्ड आहेत, आणि याच्यात आम्हाला आमची डिसिजन द्यावी लागते. किती मोठा स्ट्रेस किंवा किती मोठं प्रेशर असेल आमच्यावर. But the best thing what we do is we keep talking to ourselves. Come on, this is the way. Come on, this is the point where you need to focus. आणि हे सगळं फोकस आणि कॉन्सन्ट्रेशनचं काम आहे. सो जोपर्यंत तुम्ही तुमच्या मनावरचं प्रेशर, तुम्ही तुमच्या मनातलं स्ट्रेस लोकांशी, तुमच्या नियर अँड डिअर वन्सशी बोलणार नाहीत ना, तोपर्यंत तुम्हाला त्याच्यावरची सोल्युशन्स आणि त्याच्यावरचे वेजच मिळणार नाहीत. सो आय रिक्वेस्ट की तुम्ही सगळ्यांनी लेट मी बी व्हेरी ऑनेस्ट, आपण जर का या ग्रुपमध्ये लिस्ट आउट करायला चालू केलं की तुम्हाला कुठले कुठले स्ट्रेस आहेत, फायनान्शियल असतो, फॅमिली रिलेटेड असतो, रिलेशन रिलेटेड असतो,
सोशल असतो, इमोशनल असतो. देर आर 7 to 8 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. त्याच्या पलीकडचा स्ट्रेस अजून जगात जन्माला यायचा आहे. सो आय रिक्वेस्ट की तुमचा एक प्रश्न वुड बी युजफुल फॉर ऑल द 20-30 पीपल हु आर अटेंडिंग दिस सेशन. सो रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू की छान शेअर करा. इथे योजना म्हणून मॅडमनी येस फील लाईक स्ट्रेस्ड. प्लीज शेअर करा. कधी वाटतं स्ट्रेसफुल, कधी वाटतं स्ट्रेस्ड, कधी वाटतं, या सगळ्या गोष्टी इट विल बी आय विल बी हॅपी इफ यू शेअर इट विथ मी. कम ऑन, कोण शेअर करतंय? आय विल बी वेटिंग फॉर द नेक्स्ट पर्सन हु वुड लाईक टू इंटरॅक्ट विथ मी. कोण स्वतःला अनम्यूट करताय बघूया. आय थिंक जे कोणी ऑपरेटर आहेत त्यांनी माझा व्हिडिओ पिन नाही केलेला आहे का? आय थिंक दे हॅव फॉरगॉट टू डू इट. Come on, who would like to share his or her experience? कुणीही नाही बोलत आहे म्हणजे किती आपल्याला आपला स्ट्रेस लपवून ठेवायचा आहे बघा. अँड दॅट इज द मेन प्रॉब्लेम. येस, समवन हॅज अनम्यूटेड. येस, श्रीपादजी बोला. येस सर. सर माझा प्रश्न थोडासा याच पद्धतीतला वेगळ्या पद्धतीने आहे. पुट करतोय. एनी क्वेश्चन इज अलाउड. वी आर अंपायर्स. स्ट्रेस इन द सेन्स तो स्ट्रेस माझ्याकडून क्रिएट झालेला नाहीये. मे बी काही वेळेस असं होऊ शकतं की फॉर एक्झाम्पल असं म्हणता येईल की समजा रोडवरून आपण बाईक चालवतोय. त्या केसमध्ये मी करेक्ट आहे. पण समोरचा कसा येतोय हे माहित नाही. हे आपण प्रिडिक्ट करू शकत नाही. अगदी तर अशा केसमध्ये जो काही स्ट्रेस क्रिएट होतो त्याला आपण काय म्हणता येईल किंवा कसं दोन देता येईल? येस, ह्याला दोन आस्पेक्ट्स असतात सर. एक असतो तो इंटरनल स्ट्रेस आणि एक असतो तो, तुम्ही तुमचा अनम्यूट ठेवा माईक, काही प्रॉब्लेम नाही, वी कॅन हॅव इंटरॅक्शन. सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस. एक आहे तो आहे इंटरनल स्ट्रेस जो तुमच्या मनात आहे आणि एक आहे तो एक्सटर्नल स्ट्रेस. नाव एक्सटर्नल स्ट्रेस हा खूप छोटा असतो जोपर्यंत तो तुमचा इंटरनल स्ट्रेस होत नाही. म्हणजे बाहेरच्या गोष्टीचा जोपर्यंत अननेसेसरी विचार डोक्याच्या आत चालू होत नाही ना, तोपर्यंत तो स्ट्रेस छोटा आहे, विच इज अन एक्सटर्नल स्ट्रेस. अगदी बेसिक एक्झाम्पल, लॉकडाऊन लागणार, एक्सटर्नल स्ट्रेस आहे. त्याचा जेव्हा विचार चालू होतो ना तेव्हा तो इंटरनल स्ट्रेस चालू होतो. काय करायचं, दिवसभर काय होणार, करणार नाही, नातेवाईकांना भेटता येणार नाही, ही गोष्ट राहिली, ती गोष्ट, ब्ला ब्ला ब्ला, नंबर ऑफ थिंग्स. नाव जेव्हा आपल्याला स्ट्रेस बद्दल विचार करायचा आहे, स्ट्रेसची आधी कुंडली मांडूया म्हणजे काय, लेटस हॅव अ फ्लो चार्ट. की आपण एक स्ट्रेस आहे, त्याच्यात 2 पॉसिबिलिटीज आहेत सर. एक असा प्रॉब्लेम किंवा स्ट्रेस ज्याचं सोल्युशन आपल्याला माहितीये आणि एक असा प्रॉब्लेम किंवा स्ट्रेस ज्याचं सोल्युशनच आपल्याला माहित नाहीये. राईट? देर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस इन टर्म्स ऑफ पुटिंग इट दिस इनटू द फ्लो चार्ट. ना ज्या स्ट्रेसचं सोल्युशन आपल्याला माहितीये त्याला सॉल्व्ह करायचं असो, त्याचं टेन्शन घेण्यात काही पॉईंट नाही. राईट? आणि ज्या स्ट्रेसचं सोल्युशनच आपल्याला माहित नाहीये ते ऍक्सेप्ट करायचं, त्याच्याशिवाय आपल्याकडे ऑप्शन नाही. प्रॉब्लेम कधी येतो माहितीये का, वेन वी डोंट ट्राय टू ऍक्सेप्ट व्हॉट द सिच्युएशन इज. म्हणजे इदर यू कॅन चेंज अ सिच्युएशन ऑर यू कॅन चेंज युअर सेल्फ. म्हणजे आत्ताचा लॉकडाऊन किती लोकांना आवडतोय हो, तर काही खूप कमी लोकांना आवडतोय. काही लोक तो सॉल्व्ह करायच्या मागे आहेत, काही लोक तो ऍक्सेप्ट करायच्या मागे आहेत. इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाऊ यू डील विथ इट. त्यामुळे मला असं वाटतं की एखादा माणूस अनप्रेडिक्टेड येतोय, तुमच्या हातात आहे का सर? नाही. सोडून द्या. त्या लोकांना आपण जेव्हा त्यांच्याकडनं अपेक्षा ठेवायला जातो ना की त्यांनी नीट गाडी चालवावी, तेव्हा त्रास त्यांना नाही आपल्याला होतो. म्हणजे आय ऑलवेज से दिस. अरे वा, बरेच आता हात वर यायला लागले. गुड टू सी दिस. मी नेहमी रस्त्याने चालताना एखादा माणूस येतो, मागणं हॉर्न वाजवायला लागतो बघा. मी नेहमी सांगतो की ह्यांनी विमानाची तिकीटं काढली तर ही लोक कारमध्ये बसली. सो यू कॅन काय करू शकणार आहे आपण? म्हणजे त्याला घाई आहे, तो आपल्याला कट मारून जातो. ठीक आहे बाबा, आपण देवाला थँक्स म्हणायचं की त्याचा कट मारताना चुकला नाही ना, आपण खाली पडलो नाही. दिस इज व्हॉट वी कॅन डू. कारण याच्यावरनं जर का आपण स्ट्रेस झालो ना, तर त्याचा परिणाम आपल्या कामावर,
आपल्या जवळच्या लोकांवर, आपल्या ग्रुप ऑफ पीपल ज्यांच्याबरोबर आपण टॅकल करतोय त्यांच्यावर आणि आपल्या अख्ख्या दिवसावर होतो. म्हणजे सकाळी कोणीतरी आपल्याला गाडीला धडक मारलेली असती आणि त्याचा राग आपण संध्याकाळी घरी मुलांवर सुद्धा काढतो. लेट अस बी व्हेरी ऑनेस्ट. कारण काय तो दिवसच आपला तसा जातोय असं कुठेतरी वाटायला लागतं. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन. मी तुम्हाला एक किस्सा सांगतो. IPL मॅच चालू होती एके ठिकाणी आणि अंपायर्सच्या वॉकी टॉकीमध्ये बाहेरच्या ट्रॅफिक पोलीसची वॉकी टॉकीची फ्रिक्वेन्सी मॅच झाली. कॅन यू इमॅजिन? म्हणजे बॉलर पळत येतोय आणि वो 2127 पिचे ले लो हे सगळं आम्हाला आत वॉकीत म्हणजे कानात ऐकूया लागेल. अंपायरने इमिजिएटली डेड बॉल कॉल केला. तो थांबला. त्याने टेक्निकल माणसाला सांगितलं की मला म्हणजे बाहेरच्या ट्रॅफिक पोलिसांचं ऐकूया लागलंय माझ्या वॉकी टॉकीत. मॅच 1.5 मिनिटं थांबली होती. आता त्या ठिकाणी जर का चुकून एज लागली असती आणि त्याला ती ऐकूच आली नसती आणि जर का मॅच इकडची तिकडे झाली असती. मग इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाऊ यू टॅकल, हाऊ यू सी दॅट सिच्युएशन. प्रॉब्लेम म्हणून बघितलं ना तर प्रॉब्लेम आहे. सोल्युशन म्हणून बघितलं ना तर सोल्युशन खूप इझी आहे सर. इट इज दॅट सिम्पल. थँक्यू सर. थँक्यू. येस, थँक्यू. बऱ्याच लोकांचे हँड्स रेस्ड आहेत. प्रियंका कदम मॅडम, गो ऑन. यू कॅन अनम्यूट युअरसेल्फ. येस सर. येस मॅडम, बोला. म्हणजे मला ना एखादं काम वगैरे असं आपलं एखादं वर्क असेल जर टाइम वरती नाही झालं तर स्ट्रेस येतो. हो, तर त्याला कसं डील करायचं, राईट? म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एखाद्या सब्जेक्टचं सबमिशन आहे आपलं आणि हो. ते जर आज होणार असेल तर ते टायमिंग मध्ये नाही झालं तर म्हणजे ऑटोमॅटिकच स्ट्रेस येतो असं होतं. आणि फॉर Yes. एक्झाम्पल तुम्ही मगाशी म्हटलं की खूप साऱ्या प्रकारचे स्ट्रेस असतात. सोशल असेल, घरात वगैरे जर वातावरण वगैरे व्यवस्थित नसेल तरी पण स्ट्रेस येतो. म्हणजे मॅडम, एखादा माणूस जर आपल्याशी कम्युनिकेट करते आणि त्याची लँग्वेज वगैरे जर व्यवस्थित नसेल तरी पण म्हणजे स्ट्रेस येतो मला असं होतं. येस आणि मॅडम, माझी ह्याच्यात मुलगी आता 4 वर्षाची आहे. तिचं पण असं हार्टचं ऑपरेशन झालंय ना, ती 30 दिवसाची असताना अच्छा. ती पण असं मरता मरता वाचली ती पण आता. हो. छोटीच आहे आणि ते सगळं घरातलं वगैरे हँडल करत करत म्हणजे असं खूप स्ट्रेस येतो मला जर काम वगैरे जर वेळेत नाही झालं किंवा असं कोणी काही घरात जर बोललं वगैरे तर असं होतं. येस मॅडम, याच्यात अगदी लेट मी बी व्हेरी ऑनेस्ट विथ यू. मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारेन. तुमची सुखाची व्याख्या काय आहे? तुम्ही म्हणजे सुख म्हणजे काय असं जर का विचारलं तर तुम्ही हाऊ वुड यू आन्सर? व्यवस्थित जे आहे त्यात माणसाने त्यात समाधान मानावं जे आहे ते. आणि करेक्ट. कम्युनिकेशन जे घरात वातावरण एक वेळ पैसा कमी असेल तरी चालेल बट घरात आनंदी वातावरण असावं असं मला वाटतं. हसत खेळत असावं. बाकी काही नाही. जे आहे ते आहे. खरं. याच्यात मॅडम मला थोडस तुमच्या सुखाच्या व्याख्येला रिडिफाईन करायला आवडेल. जे आहे ते सुख आहे. जे एक्झिस्टन्स मध्ये आहे तेच सुख आहे. जे एक्झिस्टन्स मध्ये नाहीये त्याचा विचारच करू नका. कारण काय ते आणायचं का नाही हेच तुमच्या हातात नाहीये. राईट? फॉर एक्झाम्पल आता तुमची मुलगी तुमच्या बरोबर आहे याच्यात किती मोठं सुख माना. कारण की आपल्यापेक्षा आपल्यात अशीही काही लोक असतील ज्यांना कदाचित देवानी इश्यूज दिला नाहीये. कित्येक लोकांचं लग्न ब्रेक झालं. म्हणजे देर आर एन नंबर ऑफ स्टोरीज दॅट वी कॅन डील विथ इट. जे आहे त्याच्यात सुख आहे. लेट अस बी व्हेरी ऑनेस्ट विथ अस. आपण काय करतो माहितीये का मॅडम? आपल्या सुखाच्या व्याख्या आणि सुखाची भूक ही कधी न संपणारी आणि कधी न थांबणारी आहे. हा मेन प्रॉब्लेम. स्ट्रेस तेव्हाच येतो जेव्हा आपण कम्पेअर करायला लागतो. कदाचित स्वतःबरोबर, कदाचित स्वतःसारख्या दुसऱ्या बरोबर किंवा स्वतःनीच डिफाईन केलेल्या एका आयडियल लाईफ बरोबर. मला माझं आयुष्य असं पाहिजे होतं. याच्या जवळपास पोहोचू शकत नसू ना तर प्रॉब्लेम येतो. अँड दॅट इज वेअर वी फाइंड अ बिट डिफिकल्ट टू डील विथ द सिच्युएशन. फॉर एक्झाम्पल, आपल्याला मार्क किती पडतात हो? फॉर एक्झाम्पल आपण एक एक्झाम दिली कुठलीही, आपल्याला मार्क किती पडतील? 85%. नाही, आपण जेवढा प्रयत्न केलाय ना, आपण जेवढा अभ्यास केलाय तेवढेच पडतील. राईट? येस. आपली अपेक्षा असते 80 आणि आपल्याला पडले 85 तर आपण खुश होतो. पण आपली अपेक्षा 90 आणि आपल्याला पडले 85 आपल्याला दुःख होतं. पण अपेक्षाच का ठेवतो?
हे का मनाशी फिक्स ठेवत नाही, मी जेवढे एफर्ट्स घेईन तेवढे मार्क. मला 85 पडले तर मी 85चे प्रयत्न केले, मला 65 पडले तर मी 65चे प्रयत्न केले. प्रॉब्लेम आणि स्ट्रेस तेव्हाच अराईज होतात जेव्हा अपेक्षा आणि हॅपनिंग याच्यामधली तफावत यायला लागते आणि तिथे आपल्याला कळत नाही कसं डील करायचं. अगदी बेसिक गोष्ट मॅडम, एखाद्या दिवशी एखादा माणूस असा का वागतोय हेच कळत नाही आपल्याला, राईट? येस. पण तो तसा वागतो इज द फॅक्ट. तो माणूस आपल्या बरोबर आहे की नाही, दॅट इज वेअर वी शुड फाइंड आवर सेल्फ इज हॅपी. म्हणजे माझं म्हणणं काय, आपण त्यांनी असंच वागायला पाहिजे ही जेव्हा अपेक्षा करतो ना, तिथून पुढे सगळे प्रॉब्लेम चालू होतात. अपेक्षा शून्य ठेवणं इज द मेन क्रक्स ऑफ लाईफ. आय नो इट इज व्हेरी इझी टू से, बट व्हेरी डिफिकल्ट टू मॅनेज अँड डिफिकल्ट टू टॅकल. अपेक्षाच नाही ठेवायच्या, कारण तुम्ही अपेक्षा ठेवून आयुष्य बदलणार आहे का? नाही सर, तुम्ही उद्या, हा बोला बोला, अपेक्षा प्लीज. अपेक्षा वगैरे नाही ठेवत आहे, बट जे निगेटिव्ह लोक बोलतात ना, त्याचा मला असं राग येतो खूप. मॅडम आता माझं तिच्या तेच म्हणणं आहे, ऐका. ऑपरेशनच्या वेळेस हा पण हा तिला बरेच लोक बोलत होते घरातलेच ना, मुलगीच आहे पहिली, मरेना का मेली तर, असं तसं. तिला बघायला वगैरे कोण नव्हतं आलं. हो मॅडम, आणि तुम्ही अपेक्षा मला सांगा. कधीच, हा, जे नशिबात आहे तेच भेटणार आहे, बट जे निगेटिव्ह एक्झॅक्टली बोलतात, वाईट बोलतात ना, त्या लोकांचा खूप म्हणजे चिड येतो. स्वतःला चांगलं सांगता येत नाही तर वाईट तर सांगू नये असं मला वाटतं. एक्झॅक्ट. पण मॅडम तुम्ही मला सांगा, कॅन यू कंट्रोल समोरच्यानी काय बोलावं? नो सर, दिस इज द प्रॉब्लेम ना सर. राईट. त्यांनी काय ऍक्च्युली यू आर राईट. बोलावं, हा, त्यांनी काय बोलावं हे आपल्या हातातच नाही. म्हणजे अगदी साधं एक्झाम्पल देतो. आम्ही जेव्हा एवढ्या सगळ्या ऍटमॉस्फिअर मध्ये एखाद्या बॅट्समनला आउट देतो, तेव्हा आमच्या डिसिजनची कुंडली 63 कॅमेऱ्यातनं स्लो मोशन बघून 5 मिनिटं सोफ्यावर पडवून एसी मध्ये बसलेला माणूस काढतो आणि म्हणतो कसले फालतू डिसिजन देतात ते. मग आम्ही त्याला असं सांगायला जाऊ का, तू एकदा मध्ये येऊन थांबून दाखव बाबा, तू एकदा बघ तिथलं. आम्ही बोलत नाही काय, आमचा तर जॉब इज थँकलेस. आम्ही आउट दिलं तर बॅट्समन नावं ठेवून जाईल आणि आम्ही नॉट आउट दिलं तर बॉलर नावं ठेवून जाईल, म्हणून आम्ही कामच थोडीच करायचं नाही. सो समोरचा काय बोलणार आहे हे आपल्या हातात आहे का? नो सर. उलट समोरचा काय बोलतो याच्यावरनं त्याच्या मनाची कुवत समजून येते, राईट? म्हणजे जे असं म्हणले ना की पहिली मुलगीच आहे आणि काय गेली तर काय होती, याच्यावरनं त्यांची मानसिकता समजून येते. उलट आपण अशा लोकांची भाषा बोलणं खिसगंटीत पण धरायचं नाही, म्हणजे त्यांना जमेतच धरायचं नाही. होला हो मॅडम, मी नेहमी सांगतो की 2 डोळे शेजारी शेजारी आहेत, नाक व्यवस्थित एक दिलंय, तोंड इथे दिलंय, कानच ऑपोजिट एंड्सला का दिलेत सांगा बरं? एकीकडनं ऐकायचं काही लोकांचं आणि एकीकडनं बिंदास सोडून द्यायचं, त्याच्यातच जास्त सुख आहे. कारण ज्या गोष्टी, द थिंग्स विच यू कॅनॉट कंट्रोल, थिंग्स विच यू कॅनॉट टॅकल विथ आर द थिंग्स टू बी लेफ्ट आउट. त्या गोष्टी सोडून द्या आणि त्याच्यात खरंच सुख आहे. टेक माय वर्ड. म्हणजे बऱ्याच वेळेला हे बोलणं सोपं आहे, पण टॅकल करणं खूप अवघड आहे. आय कॅन अंडरस्टँड. पण दॅट इज वेअर यू फाइंड हॅपीनेस. आणि मग त्याच्यासाठी मेडिटेशन, मग त्याच्यासाठी स्वतःसाठी 15 मिनिटं वेळ काढणं, या सगळ्या गोष्टी खूप महत्वाच्या, राईट? येस सर, ऍक्च्युली यू आर राईट. थँक्यू. थँक्यू. एनिवन एल्स? कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. मध्ये बरेच हात वर झाले होते. एनिवन एल्स वॉन्ट्स टू? येस मधुरा मॅडम, तुमचा हात वर आहे. एनिथिंग एल्स यू वुड लाईक टू स्पीक, शेअर? अजून कोणाला काही एनिवन एल्स वॉन्ट्स टू शेअर हिज और हर सिच्युएशन और अ प्रॉब्लेम जिथे त्यांना स्ट्रेस आला होता? एनिवन एल्स? मी ना, आय शेअर यू विथ वन ऑफ द स्टोरीज. सी कसं आयुष्य असतं. एक कपल, नवीन लग्न झालेलं कपल बाहेर फिरायला गेलेलं असतं. आणि बाहेर फिरायला गेलेलं असताना ते त्यांच्या एक बस असते आणि त्या बसमधनं सगळेजण ट्रॅव्हल करत असतात. सो सगळेजण ट्रॅव्हल करत असताना व्हॉट हॅपन्स इज, अचानक त्या मुलाला असं वाटतं की आता हॉटेल जवळ आलंय, 2-3 किलोमीटरवर छान टेकडी आणि हिली रिजन आहे, तर आपण इथे उतरावं आणि हॉटेलपर्यंत चालत जावं, काय फरक पडतो?
म्हणून तो त्याच्या बायकोला म्हणतो की चल आपण इथे उतरायचं का, चालत जायचं का, असंही बस जायला एवढ्या छोट्या रोडवरनं वेळ लागणार आहे आणि आपण बाय द टाइम पोहोचून जाऊ, अशी काय फार अंधार बिंधार झाला नाही, संध्याकाळचे 4:30-5 आहेत. ती पण म्हणते चालेल, कारण काय तसे दिवसच असतात त्यांचे थोडेफार रोमॅन्टिक राहायचे आणि असे तसे. सो ते त्या टूर ऑपरेटरला सांगतात त्यांच्या की बाबा आम्हाला इथे उतरव, आम्ही इथनं चालत येतो. तो पण म्हणतो ठीक आहे, न्यूली मॅरिड कपल आहे आणि त्यांना चालत यायला आवडेल. ते खाली उतरतात आणि चालायला लागतात तर 1 किलोमीटरवर गेल्यानंतर खूप भयावह चित्र त्यांना दिसतं. त्याच्यात झालेलं काय असतं की दरड कोसळलेली असते आणि त्या दरड कोसळल्यामुळे त्या बसमधले सगळेच जण समहाव, कुणी गंभीर जखमी असतं, कुणी एक्सपायर झालेलं असतं आणि त्यांच्या अंगावर काटा येतो. तो नवरा लगेच म्हणतो तिला, बघ आपण उतरलो, बरं झालं की नाही, म्हणजे खरंच देवानी आपलं नशीब व्यवस्थित लिहून ठेवलंय. ती मुलगी काहीच बोलत नाही, ती फक्त त्याच्याकडे बघते आणि त्याला म्हणते की का असं म्हणतोयस, आपण जर का बसच थांबवली नसती तर कदाचित आपण दोघच नाही, बस पुढे जाऊन या बसमधले सगळे जण वाचले असते. 2 व्यक्ती, सिच्युएशन तीच, पण सिच्युएशन कडे बघण्याचा आणि सिच्युएशनला टॅकल करण्याचा वे आणि त्याची पद्धत किती वेगवेगळी बघितलं. आय मीन एकाला वाटतंय की आपण थांबलो त्यामुळे आपण आपले दोघे वाचलो आणि त्याच्यातल्याच एकाला असं वाटतंय की अरे बापरे, आपण थांबलोच नसतो तर कदाचित तो मोठा धोंडा, मोठा दगड बसवर पडायच्या आधीच अख्खी बस पुढे गेली असती आणि बसमधले सगळेजण वाचले असते. याच्यातलं बरोबर कोण आणि चूक कोण खरंच डिफाईन करणं खूप अवघड आहे. पण प्रत्येक सिच्युएशन वाईज कोणीतरी बरोबर आहे, कोणीतरी चूक आहे. सो स्ट्रेस आणि प्रॉब्लेम इज ऑल अबाउट हाऊ यू डील विथ द सिच्युएशन. तुम्ही त्या प्रॉब्लेमला व्हॉट अँगल यू लुक ॲट विथ इट, कुठल्या अँगलनी त्या सिच्युएशन कडे बघता, त्या प्रॉब्लेम कडे बघता. आणि इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट. लेट मे बी व्हेरी ऑनेस्ट, मी बऱ्याचदा लोकांबरोबर, स्टाफ बरोबर, वर्कर्स बरोबर बोलत असतो. मी बऱ्याचदा लोकांना विचारतो की तुमच्यापैकी किती लोकांना श्रीमंत व्हायचंय. बस इथे विचारतो, चला तुमच्यापैकी किती लोकांना श्रीमंत व्हायचंय, जरा चॅटबॉक्स मध्ये येस 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 टाईप करा बरं. लेट मी चेक किती लोकांना इथल्या श्रीमंत व्हायचंय. हाऊ मेनी ऑफ यू वुड लाईक टू बी रिच इन युअर लाईफ? जस्ट यू नीड टू टाईप येस इन द चॅट बॉक्स. कोणालाही नाही व्हायचंय. इट इज व्हेरी सरप्राइझिंग. तुमच्यापैकी किती लोकांना लाईफ मध्ये श्रीमंत व्हायचंय, रिच व्हायचंय? जस्ट टाईप येस इन द चॅट बॉक्स. ओके, फक्त मधुरा मॅडम ना रिच व्हायचंय, बाकी कोणाला श्रीमंत नाही व्हायचंय सरप्राइझिंगली. बरेच लोकांना, म्हणजे मलाही श्रीमंत व्हायचंय, तुम्हालाही श्रीमंत व्हायचंय. आय नो आता तुम्ही कन्फ्युज आहात. समाधानी व्हायचंय, श्रीपाद कुलकर्णी समाधानी व्हायचंय. ओके ठीक आहे. आय नो सगळ्यांना श्रीमंत व्हायचंय, पैसा सगळ्यांना कमवायचा. पण बेसिक काय माहितीये का, मी नेहमी लोकांना सांगतो की लोक त्यांच्या परिस्थितीमुळे कधीच गरीब नसतात. लोक त्यांच्या मनस्थितीमुळे गरीब असतात. लोक त्यांच्या मेंटॅलिटीमुळे गरीब राहतात. लोक त्यांच्या मानसिकतेमुळे गरीब राहतात. लोक त्यांच्या ज्या पद्धतीने ते सिच्युएशन फेस करतायत त्याच्यामुळे गरीब राहतात. मी अगदी बेसिक एक्झाम्पल घेतो, अगदी बेसिक एक्झाम्पल. आपल्या सगळ्या खर्चांमधनं आठवड्याला 1000 रुपये बाजूला काढून ठेवा, फक्त 1000 रुपये, जास्त नको. आठवड्याला 1000 म्हणजे दिवसाचे 150 रुपये आत्ताच्या घडीला होत. दिवसाचे 150 रुपये त्या पिगी बँकेत टाकत जा. एका वर्षानंतर जवळपास 48 ते 50 हजार रुपये तुमच्याकडे जमतील. रिच अँड हॅपी ऍज वेल ऍज विथ स्पिरिच्युअल बेस. सुरेखा साखरे मॅडम, ग्रेट, खूप छान होतं. माझं म्हणणं आहे की आपण आहे ना, आपण जसं मगाशी कोणीतरी प्रश्न विचारताना म्हणलं होतं की कुणी विचारलेला प्रश्न याच्या आधीचा, आय थिंक प्रियांका कदम मॅडम होत्या. प्रियांका कदम मॅडमने विचारलेलं की तिथपर्यंत पोहोचेपर्यंत एखादं सबमिशन झालं नाही तर त्रास होतो. मॅडम, सबमिशन झालं नाही याच्या मधल्या ज्या स्टेजेस आहेत याच्यामध्ये आपण स्वतःला अॅनलाइज केलं का, की मी डेडलाईन्स प्रमाणे काम करतेय का, मी बॉर्डर लाईनवर काम करतेय का? तसंच माझं म्हणणं आहे की आठवड्याला 1000 रुपये बाजूला काढा.
महिन्याचे 4,000 रुपये होतील. इफ इट इज मंथली 4,000, इट हॅपन्स टू बी इयरली 48,000. म्हणजे एका वर्षात तुम्ही 1 तोळा सोनं घेऊ शकता. 25 वर्षांनी जर का तुमच्या मुलीचं लग्न होणार आहे, तर तेव्हा तुमच्याकडे पाव किलो सोनं असेल. पाव किलो सोनं, कॅन यू इमॅजिन? सो पाव किलो सोनं कमवायची श्रीमंती आपल्या सगळ्यांना दिलेली असली तरीही प्रॉब्लेम हा आहे की आपण तो श्रीमंत विचार करत नाहीये. मग एखाद्या गोष्टीला स्ट्रेस समजण्यापेक्षा, एखाद्या गोष्टीला प्रॉब्लेम समजण्यापेक्षा, त्याच गोष्टीला जर का आपण अपॉर्च्युनिटी म्हणून बघायला लागलो, त्याच गोष्टीला जर का आपण सोल्युशन फाइंड करायचंय म्हणून बघायला लागलो, तर त्या गोष्टीचे तुम्हाला सोल्युशन सापडतात. नाउ द बिगेस्ट प्रॉब्लेम इज, सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम सगळ्यांना सांगतो हा आहे ना, की आपण बऱ्याच वेळेला एकमेकांची सोल्युशन्स कॉपी करायला लागतो. म्हणजे अगदी बेसिक्स घेऊयात ना. 16 वर्षाचा असताना 10वी, 18 वर्षाचा असताना 12वी, 21 वर्षाचा किंवा 22 वर्षाचा असताना ग्रॅज्युएशन, मग पीजीची एंट्रन्स आणि त्याचं प्रिपरेशन म्हणजे 23-24, त्याच्यानंतर 2 वर्षाचं पीजी, मग 26 नंतर त्यानंतर सगळं आपण जॉब शोधायचा. जॉब शोधून थोडस सेटल झालं की 28-29ला लग्न. या सगळ्या प्रोसेसमध्ये कुणीही कधीही केव्हाही 1-2 वर्षांनी जरी मागं पुढे झालं तरी तो आपल्या नातेवाईकांचा, आपल्या सोसायटीचा, आपल्या मित्रवर्गाचा, आपल्या नातलगांचा, सगळ्यांचा विषय बनतो. 30 वर्षाचा झाला अजून सुद्धा जॉब करत नाही. आता तुमचं काय चाललंय? तुमचा काय प्रॉब्लेम आहे? आजपर्यंत आपण हे का ऍक्सेप्ट करत नाहीये की आपण प्रत्येक जण एकमेकांपेक्षा वेगळे आहोत. आपण प्रत्येक जण, वी आर इंडिव्हिज्युअल्स, वी आर कम्प्लिटली डिफरंट फ्रॉम ईच वन ऑफ अस. माझ्यासारखं दुसरं या जगात कुणीच नाहीये, तर माझ्यासारखीच लाईफ या जगात दुसऱ्या कोणाची असायची शक्यता किती कमी आहे. पण प्रॉब्लेम इज आपण जगण्याचीच एसओपी केलीये. छान फॅमिली म्हणजे 2 BHK घरात गाडी, 4 चाकी गाडी आणि 2 BHK छान वेल फर्निश फ्लॅट म्हणजे खूप मस्त. या चुकीच्या डेफिनेशन्स आहेत. प्रत्येकाच्या गरजा वेगळ्या आहेत, प्रत्येकाचे नीड, वॉन्ट आणि डिमांड वेगळे, प्रत्येकाच्या अपेक्षित सुखाच्या व्याख्या वेगळ्या आहेत. पण आज झालंय काय माहितीये का, आपण सुखाच्या व्याख्यांचं स्टँडर्डायझेशन केलं. आपण अमेनिटीज आणि या सगळ्या गोष्टींचं स्टँडर्डायझेशन केलंय. आपल्याला असं वाटतं की ही गोष्ट मिळाली म्हणजे छान आणि ही गोष्ट मिळाली नाही म्हणजे वाईट, विच इज रॉंग. तुम्ही मला सांगा, मला जर का छान पैकी एका शेतात घर असावं असं वाटतं, तर मला का काचांच्या घराचं अट्रॅक्शन असेल? पण आज काय माहितीये का, अगदी बेसिक एक्झाम्पल म्हणजे मला फार असं ब्लेझर बिझर घालून टकाटक राहणं आवडत नाही, लेट मी बी व्हेरी ऑनेस्ट. पण लोकांची अशी अपेक्षा असते, सर ट्रेनिंगला तुम्ही छानपैकी ब्लेझर घालून बस. अरे माझं ब्लेझर विकलं जाणार आहे का माझं ज्ञान विकलं जाणार आहे? सो कुठल्या मोडला आपण जातोय, आपण कशाकडे बघतोय, आपण काय बघतोय? म्हणजे आपल्या संत महंतांनी लिहून ठेवलंय की वेश असावा काय साधा बाबा परिअंगी नाना काय. तुम्ही सुंदर कसं दिसायचं ह्याच्यावर प्रयत्न चालले, पण सुंदर कसं असायला पाहिजे, सुंदर कसं वागायला पाहिजे, सुंदर कसं राहायला पाहिजे ह्याच्यावरचे प्रयत्न कुणीच करत नाहीये. गोरं दिसायची इंडस्ट्री ज्या देशात 21,000 कोटी रुपयाची बनू शकते, फक्त गोरं दिसायची इंडस्ट्री, म्हणजे गोरं दिसायची इंडस्ट्री 21,000 कोटीची आहे, त्या देशात चांगला माणूस बनायची इंडस्ट्री सस्टेनेबिलिटीचं युद्ध लढती. किती कुठे चाललोय आपण हे सगळं घेऊन आणि कशासाठी चाललोय माहितच नाही. पळतोय, धावतोय, EMI भरतोय, घर घेतोय, गाडी घेतोय, 100 रुपये पर लिटर झालं तरी पेट्रोल भरतोय आणि पेट्रोलवर मोठ्या मोठ्या गाड्यांवर 50-60च्या स्पीडनी खड्ड्यातनं जाऊन बॅकचा त्रास चालू होतो आणि मग डॉक्टरलाही पैसे देतोय. मग 1 तास सायकलवर फिरून बघा ना, कदाचित त्याच्यात खूप जास्त आनंद आहे. 1 तास चालत जा, त्याच्याने ऑटोमॅटिक तुमचं हेल्थ चांगलं राहील. पण नाही, आपण का धावतोय, कशासाठी धावतोय, कुणासाठी धावतोय याची उत्तरच मिळत नाहीत. आपण फक्त त्या एका सोसायटीसाठी, त्या एका स्टँडर्डायझेशनसाठी, त्या एका
ठराविक सेट ऑफ रुटीनसाठी धावतोय आणि या सगळ्या धावाधावीत आपण आपलं सुख, आपण आपलं समाधान, आपण आपल्या सुखाच्या व्याख्या हे सगळं एवढं पार बदलून टाकलंय ना, विच आर रिअली डिफिकल्ट थिंग्स टू मॅनेज, आणि आता ते सहन होत नाहीये. म्हणजे मी नेहमी सांगतो की बरीच लोक आयुष्याचा पेपर देण्यात म्हणून फेल होतात कारण काय, ते उत्तर पत्रिका कॉपी करायला जातात. त्यांना हेच माहित नाहीये की देवाने प्रत्येकासाठी वेगळी प्रश्नपत्रिका काढली. सो देवानी आयुष्याची प्रश्नपत्रिका काढताना माझा क्वेश्चन पेपर, तुमचा क्वेश्चन पेपर आणि इथे ऐकणाऱ्या प्रत्येकाचा क्वेश्चन पेपर वेगवेगळा ठेवलेला, आणि तो वेगवेगळा क्वेश्चन पेपर असतानाही आम्ही उत्तरं मात्र एकमेकांचीच कॉपी करून लिहितोय. आम्ही कसे आमच्या आयुष्याच्या प्रश्नपत्रिकेत पास होणार आणि कसे आम्हाला आयुष्याच्या प्रश्नपत्रिकेत चांगले मार्क्स मिळणार? कारण काय, मी प्रश्नच दुसऱ्याचा बघितला, मी प्रश्नपत्रिकाच दुसऱ्याची बघितली, मी त्याचीच उत्तरपत्रिका बघितली आणि तेच मी माझ्या प्रश्नपत्रिकेत लिहित चाललोय. असं करून नाही चालणार आहे. माझा पहिला प्रश्न जर का फायनान्स मॅनेजमेंटचा असेल तर तुमचा पहिला क्वेश्चन पेपर कदाचित इमोशनल इंटेलिजन्सचा असेल, माहित नाही कशाचा आहे. पण मी जर का MCQ ला पहिल्याचं सी लिही म्हणलं तर तुम्ही पहिल्याचं सीच लिहिताय. पण एक्झॅक्टली याची गरज काय आहे? माझं आयुष्य काय आहे? माझ्या आयुष्याच्या व्याख्या काय आहे? माझ्या आयुष्याचा गोल काय आहे माहितच नाहीये. म्हणजे आजकाल तर जेव्हा मला कॉलेजेसमध्ये मुलांसाठी बोलायला बोलवलं जातं ना, मी कॉलेजेसना हात जोडून सांगतोय की मुलांबरोबर त्यांच्या पालकांना बोलवा, कारण त्या पालकांना जास्त काउन्सिलिंगची गरज आहे, मुलांना नाही. म्हणजे पालकांना त्यांचा मुलगा लता मंगेशकरही व्हावं वाटतो आणि तेंडुलकरही व्हावं वाटतो, असं कसं शक्य हो? म्हणजे त्यांनी सगळ्यात भारी व्हावं. तुम्ही काय आहेत आयुष्यात, तुम्ही स्वतः काय केलं हे बघा आधी. पण नाही. मी ज्यांना कुणाला मुलं आहेत त्या सगळ्यांना सांगेन की तुम्ही तुमच्या मुलांना फ्री सोडलं नाही तर तुमची मुलं तुम्हाला एक दिवस फ्री सोडून देतील. वाक्य खूप अवघडे पचायला, पण फॅक्टफुल आहे. प्लीज याचं त्यांना फ्री सोडा. तुम्ही तुमच्या मुलांना फ्री सोडा, संस्कार देऊन फ्री सोडा. मी हे एवढं अभिमानानं आणि कॉन्फिडेंटली सांगू शकतोय कारण मी स्वतः बार टेंडरमध्ये बार टेंडर म्हणून काम केलं, पण आजपर्यंत एक थेंब सुद्धा दारू प्यायलो नाही. हे कदाचित संस्कार मला आईबाबांनी दिले होते. दारू पिणं चांगलं का वाईट या माझ्या व्याख्या वेगळ्या. मला दारू पिणं नको होतं म्हणून मी दारू नाही पेली. आय कॅनॉट मेक अ रॅशनलाइज व जनरलाइज स्टेटमेंट की दारू पिणं वाईट आहे. आय एम नॉट दॅट इमॅच्युअर. पण माझं असं म्हणणं की या माझ्या व्याख्या होत्या आणि त्या व्याख्यांशी स्टिकअप राहायचं हे आईबाबांनी घरी शिकवलेलं. मी 9 महिने बारमध्ये काम केलं तरी दारूचा एक थेंब पेलो नाही. म्हणजे सगळ्यात महत्वाचं काय आहे तर सगळ्यात महत्वाचं तुम्ही काय संस्कार मुलांना देताय. 2-5% कमी पडले आयुष्यात तर काहीही फरक पडत नाही, पण 2-5 संस्कार जर का कमी पडले ना तर फार मोठा फरक पडतो. त्यामुळे ज्यांना कुणाला मुले फार इन्व्हॉल्व्ह होता तो पालक, म्हणजे मी आता साधारणतः जो एज ग्रुप किंवा डीपीज वरनं दिसतंय मला, तर ज्यांना ऍटलिस्ट लहान मुलं आहेत अशी तरी लोक इथे मला दिसत आहेत, तर आय बेग यू की प्लीज त्यांना त्यांचं फ्रीडम द्या. प्रत्येक गोष्टीत तू किती तास अभ्यास केला, आज कशाचा अभ्यास केला, हे केलं का, ते केलं का, नकोय ती बंधनं मुलांना. ते तुमच्यापेक्षा 5 पट स्मार्ट आहेत. दिस इज काइंड ऑफ एन युनिव्हर्सिटी. त्यामुळे स्ट्रेस अनेक गोष्टींचा आहे. स्ट्रेस आपल्याला सगळ्यात जास्त मुलांचा आहे. बापरे काय होईल माझ्या मुलाचं, काहीही वाईट होत नाही. आणि तुम्ही टेन्शन घेतल्यामुळे त्यांचं चांगलं अजिबात होणार नाही. त्यामुळे ते टेन्शन घेऊ नये. म्हणजे मी जेव्हा पालकांना म्हणतो अहो अभ्यासच करत नाही, मी त्यांना विचारतो तुम्ही केला होता, तुम्ही तुमचं यंग एज आठवून बघा. तुम्ही कॉलेज शाळा बुडवून पिक्चरला गेला होतात की नाही, तुम्ही तास बुडवून बर्फ गोळा खाल्ला होता की नाही. आज या मुलांची माध्यमं एन्जॉय करायची वेगळी आहेत. यू नीड टू ऍक्सेप्ट इट. एक गमक सांगू का, किंवा एक बेसिक सांगू का, माणसाने आयुष्यात सुखी राहायचं असेल तर काय करा. माणसाने आयुष्यात सुखी, समाधानी आणि स्ट्रेस फ्री राहायचं असेल तर यू शुड ऍक्सेप्ट द डिफरन्सेस. 3 शब्दांचं वाक्य आहे, ऍक्सेप्ट द डिफरन्सेस. एकमेकांमधले फरक ज्या दिवशी तुम्ही ऍक्सेप्ट करायला लागाल त्याच दिवशी तुम्ही सुखी राहायला लागाल. आपल्याला हे डिफरन्सेसच ऍक्सेप्ट होत नाहीत. असं का, आपल्याकडे असं चालत नाही, ती का करे, अरे करतीये ना, ती वेगळी आहे, तिच्या गरजा वेगळ्या आहेत,
ती त्या पद्धतीने आयुष्य जगते, तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आहे? म्हणजे शुद्ध शाकाहारी खाणारी फॅमिली, त्यांच्या शेजारी शुद्ध मांसाहारी खाणारी जर का लोक आली, तिकडे मांसाहारी काही फिश बनायला लागला, मासे बनायला लागले, त्यांची बापरे काय बाबा यांच्याकडे मासे चालू झाले, माझं डोकं दुखायला लागलं. अरे मग तू सोडून जा. तुम्ही शेजारी राहतायत म्हणून त्यांनी मासे खायचे नाही आणि इकडे मासे खातायत म्हणून त्यांनी कोबी खायचं नाही, हे ठरवणार आहे आपण कोण? कोणाचा हक्क आहे? Problem is with the way we tackle with the situation, the way we tackle with the problem. It all starts here. तुम्ही जर का इथे कंट्रोल करू शकलात ना, तर तुम्ही तुमच्या येणाऱ्या प्रत्येक स्ट्रेसफुल सिच्युएशनवर कंट्रोल करू शकता. ही फॅक्ट आहे. तुमच्यापैकी अनेक लोकांना मी सांगेन की फेसबुकवर माझं पेज आहे अनिश सहस्त्रबुद्धे, तिथे मी एक बेसिक एक्झाम्पल घेतलं होतं माझ्या सगळ्या स्टाफला सांगायला आणि शिकवायला. ते तुम्ही सगळेजण अवश्य बघा. मी इथे त्याचं एक रॅशनल फक्त सांगतो. तर रॅशनल असं होतं, त्याच्यात मी काय केलं, आम्ही सर्व्हिस इंडस्ट्रीशी बिलॉंग करतो. इव्हेंट्स, लग्न बिग्न फार त्रास असतो. म्हणजे आम्हाला तर असं असतं की दुल्हा दुल्हन आरामात उठतात, पण त्या लग्नाला आलेले आजी आजोबा पहाटे 4:30ला उठतात आणि आम्हाला म्हणतात जरा गरम पाणी करून द्या की आम्हाला आंघोळी करायच्या. म्हणजे लग्न कोणाचं आहे, तयार कोण होत आहे, हे प्रश्न आम्हाला येतात. पण वी नीड टू टॅकल इट विथ द पॉझिटिव्हिटी. ही आपली इंडस्ट्री आहे आणि त्या पद्धतीने आपल्याला टॅकल करायचंय, हा माइंडसेट आम्ही बनवून घेतलाय. सो मी स्टाफला काय सांगत होतो, मी एक पाण्याची बॉटल घेतली जी इथे आहे आणि अशीच दिसणारी एक छोटी वाली, म्हणजे तेव्हा मी छोटी पाण्याची बॉटल आणि एक छोटी कोल्ड्रिंक्सची बॉटल घेतली. प्रियांका कदम मॅडमना खास करून मला हे सांगायला आवडेल. मी काय केलं की ही कोल्ड्रिंकची बॉटल मी जोरात शेक केली, खूप जोरात शेक केली. सांगितलं की या बॉटल बद्दल लोक निगेटिव्ह बोलतायत, त्यांना मागे ओढतायत, त्यांच्याबद्दल वाईट साईड बोललं जात आहे, काय राजकारण होत आहे, ग्रुप पॉलिटिक्स होत आहे, वर्क पॉलिटिक्स होत आहे, सगळं होत आहे. असं असं करून ती पार आयुष्यात हल्ली आता बॉटल, आणि मी तो पण उघडलं. फस करून सगळं कोल्ड्रिंक बाहेर आलं. कोल्ड्रिंक निम्म्याला निम्म राहिलं, त्या बॉटलच्या निम्म झालं. मी परत दुसऱ्यांदा त्या बॉटलला दन शेक करायला लागलो. शेक करायला लागल्यानंतर परत मी त्याचं झाकण उघडलं, परत त्याच्यातलं कोल्ड्रिंक एक्सप्लोड झालं. तिसऱ्यांदा जेव्हा मी बॉटल शेक केली तेव्हा त्याच्यातला गॅसच संपला होता. त्या बॉटलची ताकदच संपली होती रिॲक्ट करायची. ती वेळ असते जेव्हा माणूस सुसाईड करतो. तो जो होणारा स्ट्रेस आहे तो बेअर करायची ताकदच नसते, तेव्हा तो माणूस सुसाईड करतो आणि आयुष्य संपून टाकतो, पळून जातो हे सगळं सोडून. मी त्यांना नंतर पाण्याची बॉटल शेक करून दाखवली. कदाचित कोल्ड्रिंकची बॉटल जेवढी शेक केली होती त्याच्यापेक्षा काही पटींनी जास्त मी पाण्याची बॉटल शेक केली आणि मी तो पण उघडलं, तर एकही थेंब पाण्याचा बाहेर आला नाही. मी त्यांना सांगितलं लाईफमध्ये तुमच्याकडे 2 ऑप्शन्स. एक तर आयुष्य कोल्ड्रिंक सारखं जगा, छोट्या छोट्या गोष्टींवर रिॲक्ट व्हा, एक्सप्लोड व्हा, स्वतःची ताकद कमी करत जावा, किंवा प्रत्येक गोष्टीचा फक्त त्याला एन्जॉय करा, बघत बसा, रिॲक्टच होऊ नका आणि आपली ताकद मरेपर्यंत 100% ठेवा. So life is all about how you react to situations. Life is all about how you deal with the situations. Life is all about how do you want to approach a situation. या सगळ्या गोष्टींवर तुमची लाईफ आणि या सगळ्या गोष्टींवर परसेप्शन खूप जास्त प्रमाणात डिपेंड आहेत. सो एनी क्वेश्चन्स? म्हणजे मी बराच वेळ बोललो, पण आय वुड लव्ह टू हॅव युअर क्वेश्चन्स, कारण शेवटची 20 मिनिटं राहिलेली आहेत. सो आय वुड लव्ह टू हॅव युअर क्वेश्चन्स. एवढं सगळं मी बोललो. आय नो इट इज व्हेरी इझी टू स्पीक, बट इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू फॉलो ऑल दिस, आणि त्याच्यासाठी खूप छोट्या प्रॅक्टिसेस आहेत. सो एनीवन वॉन्ट्स टू शेअर एनिथिंग, एनीवन वॉन्ट्स टू ask me anything, any of your personal problems, professional problems, any of your stresses that you have suffered with, कुठल्याही अशा गोष्टी ज्या तुम्ही आजपर्यंत सफर केल्या असतील. कम ऑन, गो इट. एनीवन? कोणाला काही? एनीवन वॉन्ट्स टू से एनिथिंग? कम ऑन. कोणाला काही शेअर करायचंय, विचारायचं? प्लीज यू कॅन अनम्यूट युअरसेल्फ. तुम्ही स्वतःला अनम्यूट करू शकता. दॅट इज ऍब्सोल्युटली फाईन विथ मी.
कमन आस्क. अशी एखादी सिच्युएशन जिथे तुम्ही क्लिवलेस होते. माझ्याकडे सगळ्या प्रश्नांची उत्तर लाईफ मध्ये येणाऱ्या प्रत्येक प्रॉब्लेमचं उत्तर आहे माझ्याकडे. सो यू कॅन आस्क मी एनी ऑफ युअर प्रॉब्लेम्स, पर्सनल, प्रोफेशनल, एनिथिंग. चॅटबॉक्स मध्ये टाईप करा जर का तुम्हाला विचारायला नको वाटत असेल तर. दॅट इज ऑल ओके. येस, कोणीतरी अनम्यूट केलं. हॅलो धीरज जी. येस. हा सर, ऍक्च्युली मला एक विचारायचं होता. हे असं ऍक्च्युली पर्सनल प्रॉब्लेम आहे. गो अहेड. जनरली मी हे कसं असते की घरी आम्ही जेव्हा राहतो, माझी वाईफ हाऊसवाईफ आहे ओके. आणि मी वर्किंग मध्ये आहे. मी असिस्टंट प्रोफेसर आहे SBJN कॉलेजमध्ये. ओके. तो सर ऍक्च्युली होते असं की नेहमी जेव्हा मी कॉलेजवरून येतो तर डोक्यावर काही माझा स्ट्रेस राहते, म्हणजे कॉलेजचा स्ट्रेस राहते, ते वेगळं होऊन जाते. हो. घरी आल्यावर वाईफचा स्ट्रेस वेगळं असते आणि त्यामुळे आमच्या दोघांचा म्हणजे वीकली कमीत कमी 4-5 दिवस तो आम्ही भांडतोच असं होऊन जाते काही ना काही. सर ते प्रत्येक घरात आहे. तर याच्यावर सर काही समजून नाही राहिलं की असं काहून असते. मी नेहमी विचार करतो की मी कधी भांडणार नाही, पण घरी आल्यावर असं लहान लहान सिच्युएशन असं क्रिएट होतात की ते होते सर. Okay. Sir, I would recommend you with one of the solutions. Kadachit, have you read a book called Men Are From Mars and Women Are From Venus? म्हणजे मंगळावरचा तो आणि शुक्रावरची ती, असं अनुवादित एक खूप छान पुस्तक आहे. आय वुड एक्सपेक्ट की ते तुम्ही हजबंड वाईफ दोघांनीही एकत्र बसून छानपैकी वाचावं. आय कॅन बेट यू तुम्ही ते पुस्तक वाचणं कमीत कमी 100 वेळेला हसाल. कारण त्याच्यात तुमच्या, माझ्या, आपल्या प्रत्येकाच्या घरात होणाऱ्या बेसिक भांडणांचे बेस दिलेले. काय सांगतो, आय टेल यू अ सिम्पल डिफरन्स बिटवीन फिमेल जेंडर अँड अ मेल जेंडर. आपण जेव्हा प्रॉब्लेम मध्ये असतो तेव्हा आपल्याला असं वाटतं की मी कुणाशी तरी जाऊन तो प्रॉब्लेम बोलावा. मित्र असू दे, नातेवाईक असू दे, बायको असू दे, कुणीही असू दे. राईट. जो एका मेल जेंडरचा स्वभाव आहे, गुणधर्म आहे की वी स्पीक टू समवन, वी शेअर दॅट प्रॉब्लेम. आपण कुठेतरी तो लिहून ठेवतो, काहीतरी करतो. नाव इफ अ वुमन गेट्स into a problem, she is suffering with one or the other problem, she has a tendency to keep mum. तिला तेव्हा कोणाशीही बोलायचं नसतं. प्रॉब्लेम कुठे चालू होतो माहितीये, तो मेल कॅन्डिडेट त्या वुमन कॅन्डिडेटला म्हणायला लागतो, तू मला सांग ना तुला काय प्रॉब्लेम आहे, आणि तिला तो सांगायचं नसतं आणि तिथे चिडचिड चालू होते. आपण सांगतो की तू बोलत का नाही, ती म्हणते मला बोलायचं नाही. आपण म्हणतो का बोलायचं नाही, ती म्हणते तुला काय करायचं, अँड दॅट गेट एक्सप्लोड्स. अशा वेळेस टू टॅकल विथ लेडीज इज, एक काम कर, तू 3 तास शांतपणे एके ठिकाणी बस. आजचा स्वयंपाक नको करू, मी हॉटेलमधनं आणतो. गिव्ह हर दॅट पर्सनल स्पेस. कारण दोन्ही जेंडर्सचे प्रॉब्लेम कडे बघायचे दृष्टिकोन आणि अप्रोच खूप वेगवेगळे आहेत. एक अगदी बेसिक गोष्ट धीरजजी सांगतो, म्हणजे जर का तुम्हाला तुमच्या वाईफने असं विचारलं, धीरज तू हे माझ्यासाठी करशील का, तर तुमच्यातलं प्रेम वाढेल. आणि हेच जर का तुमच्या वाईफने तुम्हाला असं विचारलं, धीरज तू हे माझ्यासाठी करू शकशील का, तुम्हाला राग येईल. करू शकशील का म्हणजे तुला म्हणायचं काय. सो त्या पुस्तकात एवढ्या छोट्या छोट्या गोष्टी सांगितल्या आहेत की डिफरंट जेंडर बरोबर कसं जेल व्हायचं. प्रत्येक जेंडरचे वेगवेगळे गुणधर्म आहेत जे आपल्याला ऍक्सेप्ट करावे लागतील. बऱ्याचदा आपण ते ऍक्सेप्ट करत नाही. म्हणजे मी जेव्हा माझ्या वाईफला दाखवायचा कार्यक्रम सोकॉल जो होता, फॉर्च्युनेटली माझे आई बाबा तेव्हा US मध्ये होते, त्यामुळे मी एकटाच मनालीला बघायला गेलो होतो. मनाली माझ्या वाईफचं नाव आहे, मनालीची वाईफ नाहीये पाचची. सो मी जेव्हा मनालीला बघायला गेलो होतो तेव्हा इन द व्हेरी फर्स्ट मीटिंग मी तिला सांगितलं की आयुष्यातले शनिवार रविवार तुझे नाहीत, आयुष्यातले 6 महिने मी भारतभर फिरणार, आयुष्यातले कुठलीही लग्न नातेवाईकांची मी अटेंड करू शकणार आहे, कारण का लोकांची लग्न लावणं हाच माझा व्यवसाय. हे सगळं ऍक्सेप्ट असेल तर आपण लग्न करूया. म्हणजे बऱ्याचदा काय होतं की मुली लग्न करतात मुलाबरोबर, पहिल्या वर्षात त्याच्या सगळ्या सवयी बदलतात आणि फर्स्ट अॅनिव्हर्सरीला त्यालाच म्हणतात की तू पहिल्यासारखा नाही राहिलाय. सो इट्स द सॅडेस्ट स्टोरी. तर मला असं वाटतं की सर पहिल्यांदा तुम्ही एकमेकांकडनं अपेक्षा ठेवणं महिन्याभरासाठी बंद करा.
अपेक्षाच ठेवू नका की तुमचा वेलकम असा होईल. अपेक्षाच ठेवू नका की गेल्या गेल्या तुमच्या समोर चहाचा कप येईल. आणि हे जेव्हा तुम्हाला एस्टॅब्लिश करता येईल ना, त्याच्यानंतर तुम्ही तुमच्या रिलेशनच्या बिल्डिंग्स आणि त्याच्या स्टोरीज बांधत जाऊ शकाल. इट इज दॅट सिम्पल. ओके सर, थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. एक चॅटबॉक्स मध्ये क्वेश्चन आहे, हाऊ टू टॅकल इमोशनल स्ट्रेसेस, बिकॉज फ्यू मिनिट्स अगो यू टोल्ड दॅट told you that outsider stresses can be managed, but internal stresses are difficult to handle. I think emotional stresses cannot share with anyone. शारदा मॅडम थोडेसे अनम्यूट कराल का तुम्ही स्वतःला? That be okay with you? येस सर, शुअर. येस मॅडम, मला सांगा, एक पहिली गोष्ट लक्षात घ्या की असं आयुष्यात कुठलाही स्ट्रेस नाही जो आपण शेअर करू शकत नाही. कारण तुम्ही लिव्हिंग इंडिव्हिज्युअल आहात, राईट? मी लिव्हिंग इंडिव्हिज्युअल आहे आणि आपण सगळे लिव्हिंग ह्युमन बिंग्स आहोत, इंडिव्हिज्युअल्स आहोत. द टाइप्स ऑफ प्रॉब्लेम दॅट वी ऑल वुड फेस ह्याचा एक नटशेल, ह्याचा एक युनिव्हर्सल सेट आहे आणि जो सगळ्यांसाठी सेम आहे. प्रॉब्लेम काय होतं माहितीये का? मी एक वाक्य नेहमी सांगतो की लोकांची प्रॉब्लेम शेअर करायच्या आधी हा विचार नक्की करा की लोकांच्या घरी औषधं नसतील कदाचित, पण प्रत्येकाच्या घरी मीठ आणि मसाला निश्चित ठेवलेला आहे. सो लोक आपल्या प्रॉब्लेम मध्ये मीठ आणि मसाला टाकून कुठे जाऊ देत नाहीयेत ना, हे फक्त ऍश्युअर करा आणि मग प्रॉब्लेम शेअर करा. पण प्रॉब्लेम शेअर करा. म्हणजे तुम्हाला खोटं वाटेल, आता मी एक सोशल इनिशिएटिव्ह घेतलाय, फेसबुकवर माझा व्हिडिओ खूप व्हायरल झालाय, 2-1 लाख लोकांनी तो व्हिडिओ बघितलाय. त्याच्यात मी लोकांना हात जोडून हे सांगतोय की तुमचा जो कुठला प्रॉब्लेम आहे ना तो माझ्याबरोबर शेअर करा. काय होईल? एक तर प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होईल किंवा नाही होणार, दोनच पॉसिबिलिटी. नाही झालं तरी चालेल, पण माझ्याकडनं ही गॅरंटी तुम्हाला की तुमचा प्रॉब्लेम फक्त माझ्यापर्यंत असेल, माझ्या दुसऱ्या कानालाही तो कळणार नाही. पण माझ्याबरोबर प्रॉब्लेम शेअर करा. कारण काय, मी एक अगदी बेसिक गोष्ट सांगतो मॅडम. मी तुम्हाला जर का आता एक असा जोक सांगितला, फॉर एक्झाम्पल मला आता जोक आठवायचा म्हणजे एक XYZ मी तुम्हाला जोक सांगितला आणि तो जोक सांगितल्यानंतर मी 3 ते 4 मिनिटांनी तोच जोक पुन्हा परत सांगितला, तर तुम्ही त्या जोकवर हसाल का? पहिल्या वेळेस जेवढे हसले होते तेवढे दुसऱ्यांदा तोच जोक ऐकल्यानंतर हसाल तुम्ही? नाही सर. ओके, नाही. मग एकाच प्रॉब्लेमवर आपण 2-2दा, 3-3दा, 4-4दा का रडतो? 2-2, 4-4 वर्ष का दुःखी राहतो? जर का एका जोकवर, एका चांगल्या मोमेंटवर आपण 4 वेळेला एन्जॉय नाही करत, तर एका वाईट मोमेंटवर आपण 4 वेळेला का रडतो? इट्स समथिंग दॅट वी नीड टू थिंक. कारण आपण त्या प्रॉब्लेमला शेअरच केलेलं नसतं. आनंद शेअर केला तर वाढतो आणि दुःख शेअर केलं तर कमी होतं. या दोन्ही मॅडम शेअरिंगच बंद झाले हो. कारण काय, घराघरात जर का 4 लोक असतील तर 3 लोक प्रत्येकाच्या मोबाईलवर आहेत. लोक गप्पा मारत नाहीत, पण लोक मोबाईलवर ऑनलाईन आहेत. ही सॅड स्टोरी आहे. इट्स द बिटर ट्रूथ ऑफ करंट इरा. पण इमोशनल स्ट्रेस का येत असेल? कारण काय, आपण त्या गोष्टीवर अनाठाई विनाकारण विचार करतोय, विच इज ऑफ नो यूज. तुम्ही मला सांगा, एखाद्या गोष्टीवर विचार करून प्रॉब्लेम आजपर्यंत सॉल्व्ह झालेत का? नाही सर. काहीच नाही. त्रास झालाय फक्त प्रॉब्लेम आपल्याला झालाय. आपला चेहरा दुःखी दिसतो, आपली बॉडी लँग्वेज डाऊन असते, इच्छा राहत नाहीत, कुठल्याही उत्साह राहत नाही, काही नाही. असं वाटतं माझ्यासाठी काही आयुष्यच नाहीये. मी तुम्हाला एक सांगेन मॅडम, सिन्स यू आर अ लेडी, गुगलवर जा आणि आयर्न लेडी ऑफ पाकिस्तान हा सर्च करा. आयर्न लेडी ऑफ पाकिस्तान, तिचा व्हिडिओ बघा. मी सगळ्यांना, म्हणजे उपस्थित सगळ्यांना Okay, sir. टास्क, मी उपस्थित सगळ्यांनाच हा टास्क सांगेन. आपल्यापैकी म्हणजे आपण सगळेजण रोज आंघोळ करतो. रोज सगळेजण आपण आंघोळ करतो. का आंघोळ करतो? तर आपल्याला घाम येतो, आपल्या अंगावर धूळ बसते, आपलं शरीर घाण होतं, आपण अस्वच्छ होतो, म्हणून आपण रोज आंघोळ करतो. त्या आंघोळीसाठी शॅम्पू, कंडिशनर, साबण, तो काय सॉफ्ट स्पंज, बाथ स्क्रब,
म्हणजे म्हणजे एखाद्याच्या घरात पुस्तकं जेवढी नसतील तेवढे शॅम्पू, साबण आणि पावडरी आहेत, परफ्यूम आहेत का नाही आहेत? लेट अस बी व्हेरी ऑनेस्ट. तर आहेत, राईट. मग मला सांगा, आपण शरीराची आंघोळ रोज करतोय, मग मनाची आंघोळ कधी करतोय? शरीर लवकर घाण होतं का मन लवकर घाण होतं? मन लवकर घाण होतं. एक वाईट विचार, एखादं फ्रस्ट्रेशन, एखादा असा पॉइंट, मन घाण झालं. मनाची आंघोळच करत नाही आपण शरीराची आंघोळ करतोय. मी जिथून सेशन सुरुवात केली होती की सुंदर दिसण्यासाठी सगळेजण प्रयत्न करतायत, पण सुंदर वागण्यासाठी कोणीच प्रयत्न करत नाही. आणि दॅट इज द मेन की स्किल. जोपर्यंत आपण सुंदर वागणार नाही ना, तोपर्यंत लाईफमध्ये सुख, समाधान आणि आनंद कधीच मिळणार. सो मॅडम, तुम्ही जे म्हणताय ना की इंटरनल स्ट्रेस इज ऑल अबाउट व्हॉट वी आर थिंकिंग, आपण काय विचार करतोय हे सगळं आहे. आपण सगळ्यात पहिल्यांदा हा विचार थांबवायला पाहिजे, अँड दॅट इज द की स्किल. तेच की स्किल आहे, राईट? Yes, sir. But how we can stop that internal stresses? That is my question. मॅडम, सी, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाऊ यू नीड टू टॅकल विथ इट. तुम्ही मला सांगा काय होतं माहितीये का, ह्याच्यात थांबवण्यासाठी हे एका दिवसाचं काम नाहीये. तुम्हाला मेडिटेशन पाहिजे, तुम्ही इमोशनली खूप स्ट्रॉंग व्हायला पाहिजे. तुम्हाला आधी हे ऍक्सेप्ट व्हायला पाहिजे की विचार करून काहीही होणार नाही. तुमच्या हॉबीज काय आहेत मला सांगा, शारदा मॅडम? Reading. रीडिंग. तुम्ही मला सांगा बरं, गेल्या 2 महिन्यात तुम्ही किती वेळ वाचलंय? खूप कमी वेळा सर. ऍक्च्युली वेळच भेटत नाही असं म्हणायला हरकत नाही. नाही मॅडम, सगळ्यांना 24 तास भेटतात, आपल्यालाही 24 तास भेटतात, पण 24 तासाचं आपलं नियोजन चांगलं नाहीये म्हणून वेळ मिळत. राईट? माझं तर अगदी स्पष्ट, येस, माझं असं म्हणणं आहे की उद्यापासून रोज अर्धा तास वाचल्याशिवाय जेवायचं नाही, असा नियम करा. तुम्हाला रोज अर्धा तास मिळायला लागेलच. टेक माय वर्ड्स. इट ऑल डिपेंड्स ऑन Yes, sir. हाऊ यू मॅनेज युअर सेल्फ. इट ऑल डिपेंड्स ऑन, सी, मी नेहमी लोकांना सांगतो की कसं फिनिश व्हायचंय हे आपल्या हातात आहे. कसं फिनिश व्हायचंय, आर वी गोना फिनिश स्ट्रॉंग. आपल्याला जर का स्ट्रॉंग बनून फिनिश व्हायचं असेल तर आपल्याला स्ट्रॉंगच व्हावं लागेल. जर का आपल्याला उद्ध्वस्तच व्हायचंय तर आपल्याला उद्ध्वस्त सुद्धा होता येईल. चॉईस आपल्या हातात. त्यामुळे सगळ्यात महत्वाची ही गोष्ट लक्षात ठेवा, जे तुम्हाला खरंच करायला आवडतं ना, ती गोष्ट आठवणीनं वेळ ठेवून करा. तुम्हाला हे असलं इमोशनल स्ट्रेस बी आयुष्यात येणारच नाही, आणि टेक माय वर्ड्स, येणार नाही. म्हणजे मी तुम्हाला चॅलेंज देऊन, बेट देऊन, लावून सांगू शकतो. त्यामुळे इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाऊ यू मॅनेज युअर थिंग, हाऊ यू मॅनेज युअर लाईफ, अँड हाऊ यू मॅनेज युअर प्रायोरिटीज. तुम्ही मला सांगा बरं, तुमच्या अख्ख्या शेड्यूल मध्ये रीडिंग ह्याच्यात तुम्ही किती वेळ काढून ठेवलाय? Pardon, please, sir. मी तुम्हाला हे विचारतोय, तुमच्या डेली रुटीन मध्ये रीडिंग साठी तुम्ही किती वेळ काढून ठेवलाय? डॉक्युमेंटेड आहे का काही? तर असं काढून वगैरे नाही ठेवला, पण जेव्हा कधी टाइम भेटतो तेव्हा रीड करतो. मॅडम, जेव्हा कधी टाइम भेटतो तेव्हा एकदा जेवून बघा बरं. जसं जेवण ही आपली गरज. यू मीन टू से, म्हणजे आपले इंटरनल जे स्ट्रेसेस असतात ते आपल्या हॉबीज वरून आपण कमी करू शकतो. एक्झॅक्टली. म्हणजे तुम्हाला खोटं वाटेल, मी पर्सनली जेव्हा मॅचला जातो तर माझे मॅचला जायच्या आधीची 4 गाणी ठरलेली आहेत. मी श्रीनिवास खळेजींचं, मला ते गाण्याचे पहिले हेच आठवत आहे, श्रावणात गणनिळा ऐकतो मी, सांज एक गोकुळी ऐकतो मी, देवा तुझ्या गाभाऱ्याला उंबराचं नाही हे गाणं ऐकतो, आणि मी 4थं गाणं 000 वालं, असं जे माझ्या आयपॉड मध्ये, मी काय गेल्या 1.25 वर्ष मॅचच केली नाही, बीसीसीआयचा सीझन नाही, त्यामुळे ही 4 गाणी माझी ठरलेली आहेत. मी हॉटेलमधनं जेव्हा कारमध्ये बसतो ग्राउंडवर जायला, तेव्हा मी सुबलक्ष्मीचं व्यंकटेश स्तोत्र ऐकतो, म्हणजे ऐकतोच.
सो हे माझं ठरलेलं आहे की केव्हा कुठे काय कसं करायचं, ज्याच्यामुळे मला माझ्या मनावर ताबा मिळवता येईल. शरीरावर ताबा मिळवणं सोपं आहे मॅडम, मनावर ताबा मिळवण्यासाठी रोज काम करावं लागणार आहे, रोज. म्हणजे तुम्ही बिलीव्ह नाही करणार, रामरक्षा, आपल्या सगळ्यांना रामरक्षा माहितीये. मी रामरक्षा कोणाची ऐकायची, कधी ऐकायची, केव्हा ऐकायची, कशी ऐकायची, ह्याचं माझं लेखी SOP तयार आहे. कॅन यू इमॅजिन? मी रेखा भारद्वाजनी म्हणलेली रामरक्षा रात्री झोपायच्या आधी भिंतीला पाठ टेकून 7 मिनिटं 51 सेकंदाची ती रामरक्षा आहे, ती ऐकतो म्हणजे ऐकतो. मग भले व्हॉट्सअपला स्टेटस नाही टाकला एक दिवस तरी चालेल, व्हॉट्सअपला स्टेटस टाकून लोकांना आनंद मिळणार आहे, मला काय मिळणार आहे? पण मग त्याच्यात अनुराधा पौडवालजींची आहे, श्रीरंग भावेजींची आहे, म्हणजे अगदी मी ज्यांना पर्सनली ओळखतो चारुदत्त अफळेजींची रामरक्षा आहे. मी चारुदत्त अफळेजींचे मनाचे श्लोक ऐकेन, पण रामरक्षा मला रेखा भारद्वाजचीच पटली, जी मला पटली. माझं म्हणणं आहे, तुम्ही तुमच्या स्वतःसाठी किती वेळ काढताय? मी या लॉकडाऊनच्या पिरियडमध्ये मी 6 किलोमीटर सायकलिंग करतोय, मला छान वाटतं ना. मला नाही घेणं देणं काय कुणाला कसं वाटतंय, मला छान वाटतं, मी करणार. मी त्याच्यासाठी रितसर परमिशन काढली, मला ही गरज आहे. मी कुठेही नाही, मी डफरीन चौक, नवभारत गॅस एजन्सी, रविराज कम्युनिकेशन, तेवढ्याच चौकोनात भले 25 फेऱ्या होतील, पण मी 6 किलोमीटर सायकल चालवणार. हा माझ्या, आणि या गोष्टींमध्ये छान वाटतं. हेच जर का मी बेडवर बसून राहिलो तर मला वाटतं बापरे, लॉकडाऊन लागलं, 1.25 कोटी रुपयाची लग्न कॅन्सल झाली, लोकांचे पगार कसे देऊ, जे माझ्या हातातच नाही तर मी काय करू शकतो? त्यापेक्षा सायकल चालवत बसू, जी माझी हॉबी आहे. राईट? येस सर, थँक्यू सर. येस, थँक्यू. याच्यात योजना मॅडम एक काही सांगितलं की टोटली अग्री विथ इमोशन्स. समटाइम्स इट हॅपन्स दॅट वी कांट डील विथ देम बिकॉज वी हॅव टू गो विथ इट अँड आफ्टर सम स्पॅन इट विल कम लाईक ब्लास्ट. एक्झॅक्टली. सो त्या कोल्ड्रिंक सारखं स्वतःला होऊ देऊ नका. लाईफ तुम्हाला, सिच्युएशन तुम्हाला, लोक तुम्हाला शेक करत असतील, तुम्हाला हलवत असतील, दॅट्स ओके. इट इज इन युअर हँड्स की तुम्हाला एक्सप्लोड व्हायचंय की एक्सप्लोड नाही व्हायचंय. सो हे सगळं काही तुमच्या हातात आहे. एनी अदर क्वेश्चन? लास्ट 8-9 minutes left. How to handle the stress when higher or lower authorities are out of control? Like आई बाबा पण ऐकत नाहीत आणि मुले पण ऐकत नाहीत. माईक प्रॉब्लेम सेंड चॅटिंग. नो वरीज दरेकर सर. सर, मुलं ऐकणार नाहीत हे पहिल्यांदा ऍक्सेप्ट करून चाला, आणि आई बाबा ऐकणार नाहीत हे ऍक्सेप्ट करून चाला. तिथेच तुमचा हॅपीनेस चालू होतो. म्हणजे माझ्या वाईफ बरोबर रोज असं असतं. तिचं असतं की अरे अशी बाई कशी तरी बसू दे ना, तुला काय फरक पडतो? तिचं वय काय, तिला कधी आपण हे शिकवायचं? तू काही डॉक्युमेंटेशन केलंय का? सर, अपेक्षा आहे मुलांनी ऐकावं असं का वाटतं तुम्हाला? हाच माझा पहिला प्रॉब्लेम आहे. माझा पहिला प्रश्न हा आहे की मुलांनी का ऐकावं तुम्ही? आपण आपल्या आई बाबांचं किती ऐकलं? मी तर नाही ऐकलं. म्हणजे मी संस्कार घेतले, सगळं झालं, पण सी इट इज ऑल अबाउट द परसेप्शन्स. आई बाबा ऐकत नाहीत ऐकत. म्हणजे माझ्या आईनं परवा ऍट द एज ऑफ 59 काय तिला आलं मनात माहित नाही, त्या ज्ञान प्रबोधिनीची जी कुठे बरं त्यांची शाळा गती हैदराबाद रोडला, तिथे हरळीला. हा, आई हरळीला जाऊन गजानन महाराजांच्या पोथीचं पारायण केलं. ऑल ऍग्री, सेड अँड डन. करावं, मी पण करतो. उभं राहून केलंय. आता काय करू सांग? म्हटलं आता तू बघ, म्हणलं तू 60ला आलीयस, तू उभं राहून पारायण करून गजानन महाराजांना काय मिळणार आहे? पण हे मी सांगत बसलो ना तर तिला त्रास होईल. तिला म्हणेल तुला काय देवधर्म माहित नाही, हे नाही ते. म्हणलं तुला आनंद वाटला ना उभं राहून करण्यात, छान, करत राहा. कधी काही लागलं तर एका कॉलवर मी आहे एवढं लक्षात ठेव. कारण काय तिला माहिती होतं घरात मी असलं काही करू देणार नाही. त्यामुळे तिने तिथं हरळीला जाऊन उभं राहून गजानन महाराजांच्या पोथीचं 5 वेळेला पारायण केलं, 5 पारायण केली. काय त्याच्यात तिला स्ट्रेस वाटत नाहीये की नाही? मला वाटतोय, कारण की आम्ही वेगवेगळे आहेत. ऍक्सेप्ट द डिफरन्स. सो तिला त्याच्यात सुख वाटतं. आई तुला याच्यात आनंद वाटला ना, व्हेरी गुड, छान. तुला घरी झोपून राहण्यात आनंद नाही ना वाटत? नाही वाटत, ऑल ओके. तुला जे वाटतंय ते तू कर, फक्त स्वतःच्या तब्येतीची काळजी घे. वी कॅन रिक्वेस्ट पीपल, वी कॅनॉट डिरेक्ट पीपल. लोकांना डिरेक्शन द्यायच्या मागे लागू नका, आपल्यालाच त्रास व्हायला लागतो.
म्हणजे माझ्या मुलीसाठी एकच नियम आहे, मोबाईल बघू नकोस. हा एका नियमापलीकडं मी तिला ऍब्सोल्युटली दुसरा कुठलाही नियम लावलेला नाहीये. तुम्हाला खोटं वाटेल, म्हणजे माझी मुलगी आहे म्हणून मी मोठेपणा सांगत नाही, पण तिला आत्ताच्या घडीला 40 ते 60 अभंग, 30-40 कविता. परवा तुम्ही फेसबुकवर जर का मला आता कनेक्ट झाले आणि बघितलं तर तिने अख्खं पसायदान न बघता म्हणले पेटीवर स्वरांसकटची, जे 4.5 years ओल्ड, 4.5 वर्षांची ती आहे. पण मी हे नाही एक्सपेक्ट करणार की म्हणून तिने उद्या ह्याच्यातच करिअर करावं. मी तुला जे करायचंय ते कर, तुला जे वाटेल ते तुला पाहिजे ते कर. मेन इश्यू काय आहे, तुझ्या हॉबीजमुळे दुसऱ्यांना त्रास होणार नाही ना याची काळजी. म्हणजे उद्या उगी डीजे लावून बसलं का, तर मला डीजे ऐकायची हॉबी आहे पण अख्ख्या अपार्टमेंटमध्ये त्रास, हे चुकीचं. आईच्या उभं राहून पोथी वाचल्याने बाकीच्यांना त्रास झाला नाही झाला. मी तुला म्हणलं काळजी घे, उद्या तुला गुडघेदुखी चालू झाली, उद्या तुला काहीतरी प्रॉब्लेम चालू झाला तर तुला सफर व्हायचंय, काय गरज आहे, बसून वाच. मग मी तिला परवा सांगितलं की, आणि तुम्हालाही सगळ्यांना सांगतो की ज्यांचे आई वडील 60च्या किंवा 50-55च्या पुढचे, त्यांना सांगा की 50-55 नंतर आयुष्याच्या प्रायोरिटीज मध्ये स्वार्थ पहिल्यांदा, परमार्थ नंतर. आधी स्वतः आणि मग नंतर सगळं, या प्रायोरिटीज ठेवायचा प्रयत्न करा. ते त्यांना जमणार नाही. म्हणजे त्यांनी अख्खी आयुष्य सेव्हिंग करण्यात आणि आपल्या पुढच्या पिढीला कसं छान मिळेल ह्याच्यातच घालवले, जो त्यांचा माइंडसेट आहे. आपली पिढी तशी नाहीये, आपल्या नंतरची त्याहीपेक्षा तशी नसणार आहे. ते म्हणतील तुमचं तुमचं बघा काय येते, तुमचं तुमचं घर, तुमचं म्हणजे माझे आयुष्य जगणार आहे, आम्हाला तुमची जबाबदारी नकोय. ह्याचं प्लॅनिंग आणि याचं प्रिपरेशन आत्ता करा, आणि दॅट इज द की स्किल. तुम्ही जर का असं समजत असाल माझ्या मुलांनी माझी काळजी घ्यावी, मला हॉस्पिटलमध्ये न्यावं, होणार नाहीये. हे आत्ता ऍक्सेप्ट करून चाला, त्याच्यात सुख आहे. त्यामुळे दरेकर सर, मला असं वाटतं की इफ थिंग्स आर आउट ऑफ कंट्रोल, दोन पॉसिबिलिटीज आहेत. ऍक्सेप्ट इट, दिस आर आउट ऑफ कंट्रोल, किंवा इन्क्रीज युअर कंट्रोलेबिलिटी, म्हणजे तुमची कंट्रोल करायची ताकद वाढवा. देर आर 2 ways टू डील विथ इट. मुलं ऐकत नाहीत, वाईट काही करत नाहीत ना, कुणाचं वाईट करत नाहीत ना, एवढं बघा. आणि तेही केलं तर व्हॉट एल्स वी कॅन डू. काय करू शकणार आहे आपण का त्रास करू नये. तू तुझी लाईफ, देवाने त्याचं आयुष्य काय म्हणून लिहून ठेवले माहित नाही आपल्याला. आणि एवढं अपाट आणि एवढं डिटॅच होता यायला पाहिजे, तरच सुखी राहाल. मग दासबोध वाचा, ज्ञानेश्वरी वाचा, किंवा काय भगवद्गीता वाचा, सगळ्यांनी तेच सांगितलंय. कुठे आणि किती अटॅच व्हायचं आणि कुठे आणि किती डिटॅच व्हायचं, हे ज्याला समजलं त्याला लाईफ समजलं. आपला प्रॉब्लेम नेमका उलटा आहे. आपण जिथे डिटॅच व्हायचंय तिथे अटॅच होतोय, जिथे अटॅच व्हायचंय तिथे म्हणतो ह्याच्यात मला काय सांगू नको, ह्याच्यावर बोल. असं नाही होणार. कुठे डिटॅच व्हायचंय तिथे डिटॅच व्हा, आणि कुठे आणि किती अटॅच व्हायचंय तिथे अटॅच व्हा. एवढंच सांगेन जाता जाता. एनी अदर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन. 2-3 मिनिटं राहिलेली आहेत. सो आय एम रेडी टू सॅटिस्फाईड सर. थँक्यू दरेकरजी, थँक्यू. अजून कोणाला काही विचारायचंय, सांगायचंय? Anyone wants to ask anything? So I think सगळ्यांची प्रश्न उत्तरं विचारून झालेले आहेत. I think this session helped us to be happy. Thank you so much. Nice session. Thank you. You all can put your views and comments here. Yes, with what we have is very important. शशिकांत हिप्परगे सर, जे आहे ना त्याच्यात सुख शोधायचं सर, जे नाहीये ना त्याच्यात सुख शोधतोय आपण. आणि त्यामुळेच आपण सगळेजण प्रॉब्लेम मध्ये. 2 व्हीलर आहे ना, 2 व्हीलरवर एकदा फिरून बघा ना, बायकोबरोबर छान कुठेतरी जाऊन यायचं ना, वगैरे. हॅपीनेस त्याच्यात आहे. आपल्याकडे 4 व्हीलरच का नाही हो, याच्यात अडकून बसलो ना, मग आयुष्यभर अडकूनच बसतो. मग अल्टो आली तर बलेनो घ्यावी वाटणार, बलेनो आली तर मर्सिडीज घ्यावी वाटणार, मर्सिडीज आली तर रोल्स रॉयस घ्यावी वाटणार. थांबणार कधी आपल्या सुखाची भूक. सो दिस इज हाऊ इट इज. त्यामुळे जे आहे त्याच्यात सुख शोधा. प्रत्येकाच्या आयुष्याची प्रश्नपत्रिका वेगळी आहे हे समजून चाला. प्रत्येक माणूस वेगवेगळा आहे. तुमचा मुलगा, तुमची बायको, तुमचे आई वडील सुद्धा तुमच्यापेक्षा वेगवेगळे आहेत. हे आधी ऍक्सेप्ट करा आणि ऍक्सेप्ट द डिफरन्सेस. एकमेकांचे फरक, एकमेकांच्या मधले फरक, विचारातले फरक, एज मधले फरक, लाइकिंग आणि डिसलाइकिंग मधले फरक आधी ऍक्सेप्ट करा आणि मग त्यांना रिस्पेक्ट द्यायला शिका. एवढंच सांगेन, स्ट्रेस इज नथिंग बट अवर माइंडसेट अँड अवर थॉट प्रोसेस.
सो आपला माइंडसेट, आपली थॉट प्रोसेस, आपलं इन्क्लिनेशन, आपला अप्रोच, आपला ऍटिट्यूड, या सगळ्या गोष्टी बदलून छान सुखी, समाधानी आणि आनंदी आयुष्य जगा. एवढंच जाता जाता सगळ्यांना सांगेन, आणि सगळ्यांच्या सुखी, समाधानी, निरोगी, आत्ताच्या घडीला ते सगळ्यात जास्त महत्वाचं आहे. निरोगी आयुष्यासाठी समर्थांचरणी प्रार्थना करून हा सेशन थांबवेन. थँक्यू सो मच AG Patil Polytechnic Institute for calling me here and giving me an opportunity to yes, माझा नंबर काही लोक मागतायत. माय नंबर इज, मी ते चॅटबॉक्स मध्ये टाकलं. दोन्ही माझे नंबर आहेत. 9960991694 हॅपन्स टू बी माय कॉलिंग नंबर, आणि ज्याच्या शेवटी 2253 आहे दॅट हॅपन्स टू बी माय व्हॉट्सअप नंबर. सो आय वुड अप्रिशिएट जर का तुम्ही मला माझ्या व्हॉट्सअपवरही कुणी फीडबॅक दिले 8237122253 वर, तर आय विल बी मोर दॅन हॅपी टू रिसीव्ह ऑल युअर रिटर्न फीडबॅक्स, जे माझ्या स्टेटसला आणि स्टोरीला जातील, माझ्या काही फेसबुक पेजलाही जातील. सो ते मला निश्चित आवडतील जर का तुम्ही देऊ शकलात तर. So thank you so much AG Patil Polytechnic Institute for calling me here and giving me an opportunity to share my knowledge and share my experiences with all your faculty members. Thank you AICTE for this wonderful activity. It is indeed a great need of an era where we are taking a step forward to help all the faculty members who are going under a stressful life when they are dealing with students and an educational field. So thank you so much both the parties who are involved. Thank you all the participants for all your interaction and active participation. So thank you so much, and bless you all. Wishes for all your great career, life, and happiness ahead. Thank you so much. Over to you, Madhura Kulkarni ma'am. Thank you so much, sir, for this wonderful session. I express my sincere thanks on behalf of AG Patil Institute of Technology, Solapur. Thank you so much, sir, for this wonderful and interactive session. Thank you so much. Thank you, ma'am. I'll be leaving this. All the participants for the patient listening. Thank you, one and all.